Lord. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಟೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. കരങ്ങളെത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ಮಾಡೋಣ. ಸಂತೋಷത്തോടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. വളരെ റിസ്ക് എടുത്താണ്, ಬಹಳ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರಂ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದುಃಖನೂ ಇದೆ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ആരാധിക്കാൻ പലർക്കും ടൗണിൽ സ്ഥലമില്ലാതെ ആരാധന മുടക്കിയതായിട്ട് കേൾക്കാൻ ಅನೇಕ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರಾಧನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ആരാധന നടത്താൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ട്. ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല. ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. നമ്മളൊരു ഹാള് വേറെ എടുത്തിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ನಾವೊಂದು ಬೇರೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവിടെ നടത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാധന ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಮಗಿದೆ. ഞാൻ അതെന്തിനാ പറയുന്നത്, ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, അവിടെ ಆರಾಧನೆಗೆ സ്ഥലമില്ലാത്ത ಆರಾಧನೆಗೆ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. സൗകര്യം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ട് ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ചെയ്യും. തന്നെ ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവാണ്. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ പലർക്കും അറിയാം. വിടുതല പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ವಿಷಯ, വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണ്. ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ദൈവത്തിനെ പ്രാപിച്ചു പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ഒരു വിഷയം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അറിയാം. ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ആരും പറയാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നല്ലതാക്കി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. അത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ? ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ് വിഷമം ഉണ്ടായത്. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದು. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ನಾವು ಬರುವಾಗಲೇ ಸುಳ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ബസ് കയറി പോയി. ಸುಳ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಬಂದ್ವಿ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ആഗ്രഹം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നവരെ ಬಿಡಿವಿക്കണം. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆവശ്ಯങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കണം. ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ದಾರಿ ತೆರಿಬೇಕು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ನಲ್ಲದ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೈವ ಏൽപ്പിച്ചത് ಅವರ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ വളരണം. ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ഇതിനോടുള്ള സന്തോഷമാണ്. ಅದರಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಮಗಿರೋ ಸಂತೋಷ. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോലും ചില ചർച്ചിൽ പോവാതെ ഇവിടെ വന്നു. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಕರೆದ್ರು ಹೋಗದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. കരമർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, എന്തായാലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കാം. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. സ്തോത്രം ചെയ്യും. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ദൈവവചന പ്രകാരം, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ഹല്ലേലൂയ, ആർക്കും ഒരു തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ದೋಷ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. വളരണം, ദൈവ ഉദ്ദേശം നടക്കണം. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಡಿಬೇಕು. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാരണം, ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം, ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, മാനുഷികത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. നമ്മളൊരു സംഘടനയോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ನಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മന ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. അതിനകത്ത് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ಅದ್ರ ಕಮಿಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടി വരും. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆನೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. പരിശുദ്ധാത്മന പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. രണ്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, ಎರಡನೇದು ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ തന്നെ നീങ്ങട്ടെ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. അതിനാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സഭയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഒരു ആരാധന മുടക്കിയാൽ നഷ്ടം. ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ನಷ್ಟ നിങ്ങൾക്ക് വില മതിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും. ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. വചനം എടുത്ത്
തെറ്റ് ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം പറയാം. ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. അതിന്റെ വചനം. ഹല്ലേലൂയ. ಅದರದೇ ಆದ ವಾಕ್ಯ. ഇന്ന് അതല്ല നമുക്ക് വിഷയം. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ. ആരാധനയോട് നമ്മളായിരിക്കുന്നു. ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. അവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೆನೆಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നോഹ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം കേട്ടു. ನೋಹನು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. പക്ഷേ വാഗ്ദത്തം കേട്ടത് നോഹയാണ്, ജനം കേട്ടില്ല. ಆದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ನೋಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ. വാഗ്ദത്തം കേട്ടവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ವಾಗ್ದಾನ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞവൻ വാക്ക് പാലിക്കും. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ಮಾತನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. നോഹയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, ನೋಹನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക. ನೀನೊಂದು ಮಂಜೂಷವನ್ನ ಮಾಡು. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചിലരോട് വ്യക്തമായിട്ട് ചിലത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംസാരിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ അത് ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ചെയ്യുന്നവൻ പിടിവിക്കപ്പെടും. ಅದನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ആ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. കാലഘട്ടത്തിൽ ജനം ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ദൈവം നോഹയോട് പറയുകയാണ്, ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, നീ ഒരു പെട്ടകം ನೀನೊಂದು ഉണ്ടാക്കുക. ಮಂಜೂಷವನ್ನ ಮಾಡು. ഹല്ലേലൂയ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്, ಅದು ಹೇಗೆ ನೀನೊಂದು ನಾವೇನ ಮಾಡು, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು, അതിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. അവരോട് പോയി ചോദിക്കുക. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳು. മുമ്പ് അല്ലല്ല പ്രായമുള്ളവരുണ്ടാകും. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ. അവരെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡು. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. അതിന്റെ ഉയരം, ಅದರ ಎತ್ತರ, അതിന്റെ വീതി, ಅದರ ಅಗಲ, അതിന്റെ നീളം ಅದರ ಉದ್ದ ദൈവം പറഞ്ഞു. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ದೇವರೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. അതിന്റെ ബാക്കിയും ദൈവം തന്നെ സംസാരിക്കും. ಅದ್ರ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ದೇವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ആരത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ പോവാതെ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ദൈവം പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ഹല്ലേലൂയ, ബാക്കി കാര്യം ദൈവം നടത്തി. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നവര് ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ഇതിന് ഏത് മരം കൊണ്ടാ, ಯಾವ ಮರದಿಂದ അത് ಮಾಡ್ಬೇಕು ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ಅದು ಕೇಳದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം തന്നെ മരം മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ದೇವರೇ ಯಾವ ಮರ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ അത് ആരോടും പോയി ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ. ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ അതിന്റെ അളവും വീതി നീളവും ദൈവം ಅದ್ರ തന്നെ. ಆಗಲ್ಲ ಉದ್ದ ಎತ್ತರವನ್ನ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ഇതൊക്കെ ಹೇಳಿದೆ. രജിസ്ട്രേഷൻ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ്. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ಅದೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ഇഷ്ടംപോലെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. നോഹയുടെ കാലഘട്ടം. ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടത് ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോഹ മാത്രമായി? ಯಾಕೆ ನೋಹ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ? ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ചില സഭകൾ, ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು, ചില ദൈവമക്കൾ ಕೆಲವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദത്തെ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയ ನೀವು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ നിങ്ങളുടെ പട്ടകം പിടിപ്പിക്കപ്പെടും. ನಿಮ್ಮ ನಾವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. നിങ്ങളുടെ പട്ടകം സുരക്ഷിതമായി. ನಿಮ್ಮ ನಾವೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. പ്രതികൂലം വരും. ಅನಾನುಕೂಲ ಬರುತ್ತೆ. ആമേൻ. ദൈവം പറയുകയാണ്, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, വലിയൊരു വെള്ളം വരാൻ പോകുകയാണ്. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. എല്ലാം നശിക്കും. ಎಲ್ಲವೂ എല്ലാ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ജീവജാലങ്ങളും മരിക്കും. ಎಲ್ಲ ಜಲಚರಗಳು ಸಾಯ್ತಾವೆ. കാരണം ദൈവത്തിലെ പാപം പെരുകിയിരിക്കുന്നു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുംബൈയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മംഗളൂരോ വന്നിട്ട്, ದೇವರು ಮುಂಬೈಗೋ ಮಂಗಳೂರಿಗೋ ಬಂದು അല്ലെങ്കിൽ ബംഗളൂരിൽ വന്നിട്ട്, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹല്ലേലൂയ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದು പറയുകയാണ്, ആമേ പാപം എന്റെ ചെവിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನನ್ನ ಬಳಿ ತಲುಪಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നില്ല. ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ദൈവം ചിലരോട് പറഞ്ഞു. ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ദൈവം ചിലരോട് പറയും, ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, അത് ചെയ്യുക സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ಅದನ್ನ ಮಾಡು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಿ. ദൈവം പറഞ്ഞു, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം. ನೀನೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡು. ആദ്യം എല്ലാരും വിളിക്കണവരത്തേക്ക്. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರಿಬೇಕು. എല്ലാവർക്കും വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. കാരണം അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ഇതൊരു ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദമാണ്. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದ. ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. പലരും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. പലരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ഇവരൊക്കെ എത്ര പ്രായമുള്ളവർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ಇವರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. അല്ലെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവർ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರೋರು, എത്രയോ ജോലി അറിയുന്നവർ, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರೋರು, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ಅನುಭವ ಇರುವವರೆಲ್ಲ അവരൊന്നും പറയാത്തൊരു കാര്യം ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳದೇ ಇರೋ ഈ നോഹ പറയുന്നു ಈ ನೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് ಹಾಗೆ ಅವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ അനേകമായിരിക്കുന്ന ಅನೇಕವಾಗಿ ലോക അറിവുകൾ ಲೋಕದ ತಿಳುವಳಿಕೆ അവരുടെ മൈൻഡിൽ കയറി ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ദൈവം സംസാരിച്ചത് ನೋಹನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെയായി. ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋಯ್ತು. ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെയായി. ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ പക്ഷെ ಹೋಯ್ತು. എന്തുകൊണ്ട് ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ആ ശബ്ദം കേട്ടത് നോഹയാണ്. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದ ನೋಹ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ടവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದವರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. കേട്ട ശബ്ദം ನೀವು അനുസരിച്ച് ಕೇಳಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ദൈവത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ದೇವರಿಗಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರೆ നിങ്ങളുടെ പട്ടകം ನಿಮ್ಮ സുരക്ഷിതമായി. ನಾವೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. നിങ്ങളുടെ വീട് സുരക്ഷിതമായി. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. അബ്രഹാം ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടു. ಅಬ್ರಾಮನು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದನು. അബ്രഹാം പറയുകയാണ്, ಅಬ್ರಾಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, എന്നെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു, ನನ್ನ ದೇವರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ പറയുക. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. അബ്രഹാമിന്റെ അപ്പം പറയുകയാണ്, ಅಬ್ರಾಮನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, എനിക്ക് പ്രായം എത്രയായി, ಏಯ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ ആമേ നാടാ ഇത്, ನನ್ನ ಊರಿದು, എന്നെ
അറിയുന്നവരെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. എന്നോട് സംസാരിക്കാത്ത നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ദൈവം ആരോടൊക്കെ എന്ത് സംസാരിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ದೇವರು ಯಾರ ಬಳಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ പക്ഷെ ಆಗುದಿಲ್ಲ. അവിടെ വിഷയം ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ദൈവം സംസാരിച്ചാൽ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് അനുസരിക്കാൻ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವಿಧೇಯವಾಗುವವರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ആ നിമിഷം തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. അബ്രഹാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ്, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഐശ്വര്യമായി ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. തലമുറ 1000 തലമുറ വരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. ನಿನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಮಾರು ತನಕ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ഇതുവരെ നിന്ന് പോകാത്ത അനുഗ്രഹം ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ. അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടം ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲ ആമ എത്രയായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ഇതുവരെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ അതുവരെ അനുഗ്രഹം നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಂತೋಗಿಲ್ಲ. എന്നോടോ നിങ്ങളോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ ನನಗೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವೋ ದೇವರೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ അതേ അനുഗ്രഹം ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ദൈവം അത് ചെയ്യും. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು. ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് മാറത്തില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ತಲೆಮುರೆയിലേക്ക് അനുഗ്രഹം ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. യേശുവിന്റെ മഹത്വം. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ഹല്ലേലൂയ വെറും സീറോ ആയിരുന്നു ഞാൻ. ಬಹಳ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഞാൻ സീറോ ആയിരുന്നു. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂನ್ಯ. അറിവിൽ ഞാൻ സീറോ ആയിരുന്നു. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. സാമ്പത്തികത്തിൽ ഞാൻ സീറോ ആയിരുന്നു. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ആമേ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം പോലില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഞാൻ സീറോ ಒಂದು ആയിരുന്നു. ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂನ್ಯನಾದೆ. എല്ലാ രീതിയിലും ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ആയിരുന്നു. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. എന്നാൽ ഇന്ന് ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು എല്ലാ രീതിയിലും ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ദൈവം ഉയർത്തി, ದೇವರ ಮೇಲೆತ್ತುದು, ദൈവം മാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. എന്നാൽ 3 കല്യാണം ಆದ್ರೆ 3 ಮದುವೆ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 പെൺമക്കളുടെ, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, എന്റെ അനിയത്തിയുടെ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯದು, ഈ 3 കല്യാണം ಈ 3 ಮದುವೆ ആളിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ಒಬ್ಬನೇ ಇವನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തി. ಒಬ್ಬನೇ ആ ನಡೆಸ್ತಾ. രീതിയിൽ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯದವರು ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയും, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. അവര് പറയും നിങ്ങളുടെ ദൈവം ಅವರು അത്ഭുതമാണ്. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. കാരണം ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ സീറോ ആണെങ്കിലും ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ರು ആ സീറോക്ക് അകത്ത് ಆ നിന്നുകൊണ്ട് ಶೂನ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ದೇವರ ചെയ്യും. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ വിശ്വസ്തയോടെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಲಲ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്ത ഒരാള്, ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് പറയുക, ಅದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕಲ್ಯಾണം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയില്ലേ, 3 ಮದುವೆನ ನೀವೇ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ, നിങ്ങളുടെ ദൈവം അത്ഭുതത്തിന്റെ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ദൈവമാണ്. ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರು. ഇവിടുത്തെ അത്രയും ചെലവല്ല അവിടെ, ಇಲ್ಲ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. അവിടെ ഓവർ ചെലവാണ്. ಜಾದ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಮದುವೆ ആമേ ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അതിനൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ പിള്ളേരെ പോലും ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമെന്നോ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ അവര് ചോദിക്കുന്നത്, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋ ഒരു ഉടുപ്പ് ചോദിച്ചാൽ, ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ഒരു നല്ല ആഹാരം ಒಂದ್ ചോദിച്ചാൽ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൈ പൈസ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನನಗೆ, ആ പിള്ളേർക്ക് തന്നെ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ അതേ ദേശത്ത് ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ದೇವರ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿರೋ രോഗിയുടെ ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ನೋಹನಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ പറഞ്ഞതായിരിക്കും. ಹೇಳಿದಂತೆ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನಾನು ಇವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ശോധനയുടെ. ಶೋಧನೆಯ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം ದೇವರ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನ നീ വിശ്വസിക്കുമോ, ನೀನ್ ನಂಬುತ್ತೀಯ, ഏറ്റെടുക്കുമോ, ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀಯ, ഇല്ല എന്ന് ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. അവിടെയാണ് പലർക്കും പരാജയമുണ്ടാകുന്നത്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸೋತೋಗೋದು, ആരാധന കുറയുന്നത്, ಆರಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, പ്രാർത്ഥന കുറയുന്നത് ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು അവിടെയാണ്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ವಾಕ್ಯವಂತ ಕೇಳೋಣ. എബ്രായർക്ക് ലേഖനം ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 10ാം അധ്യായം 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 10ന്റെ 37, 38, 39 വായിച്ചു. 37ರಿಂದ 39 ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವನು, ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ. ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಆ. ಅವನು ಹಿಂದೆಗೆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಆ. ನಾವಾದರೂ ಹೀಗೆಂದವರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ, ನಂಬುವವರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. മതി. അതിന്റെ 36 കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. 36ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. 35 പോലെ വെച്ചു. 35ರಿಂದಲೇ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಬರುವಾತನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವನು, ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. ಅವನು ಹಿಂದೆಗೆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ನಾವಾದರೂ ಹಿಂದೆಗೆದವರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ, ನಂಬುವವರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.
35 വായിക്കപ്പെടുന്നു. 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരാനുള്ള മഹാപ്രതിഫലം, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮಹಾಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು, അതിന് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ഈ പ്രതിഫലം, ಈ ಪ್ರತಿಫಲ, അതിന് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത്. ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀವು ಹೊಂದುವುದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು, അത് വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. അതിന് ഇപ്പുറം ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇದೆ. അതിന് മറ്റേ 37 വായിക്കുന്നു, 37 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ, എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನ ನೀತಿವಂತನು വിശ്വാസ ജീവിക്കും, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವ, പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ಹಿಂದೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ಹಿಂಜರಿದ್ರೆ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് അവനിൽ പ്രിയമില്ല. ನನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ಗಮನಿಸಿ, ഈ രണ്ട് ഭാഗം, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯ, ಒಂದು ധൈര്യത്തോടെ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ഇത് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത്. പ്രതിഫലം, ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವ, അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, നിങ്ങൾ പിന്മാറല്ലേ, ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. എന്തേരുത്, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು, എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ വിശ്വാസ ജീവിക്കും, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವ, പിന്മാറരുത്. ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ഈ വാഗ്ദത്തം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ನೀವು ധೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ഇത് രണ്ടും ഒരു ഭാഗമാണ്. ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು എന്ന് ಭಾಗವಾಗಿದೆ. പറഞ്ഞാൽ, ಅಂದ್ರೆ ഈ ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് ആദ്യം പറയാൻ കാരണം, ಮೊದಲು ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಕಾರಣ, ആ വലിയ പ്രതിഫലത്തിന് ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ ദൈവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ತೋರಿಸಿದ, ദൈവം തരാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. പിന്നെ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಕಾರಣ ಏನು? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ധൈര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പലവിധമായ വെല്ലുവിളികൾ, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸವಾಲುಗಳು, തടസ്സങ്ങൾ, ತಡೆಗಳು, സംശയങ്ങൾ പോലും ಸಂದೇಹಗಳು ಕೂಡ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ ನಮ್ಮ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. അതിനാണ് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. രണ്ടാമത് വായിച്ചത്, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಓದಿದ್ದು, എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತ വിശ്വാസ ജീവിക്കും, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತ, പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ಹಿಂಜರಿದ್ರೆ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ അവനിൽ പ്രസാദം. ಅವನ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ഇതൊരു പീരീഡ്, ഇത് രണ്ടും ഒരു പീരീഡ്. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲವಾಗಿದೆ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಗಮನಿಸಿರಿ, ഭയങ്കര വാഗ്ദത്തം നമുക്ക്, ಬಹಳ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. മഹാപ്രതിഫലമുള്ള വാഗ്ദത്തം, ಮಹಾಪ್ರತಿಫಲ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ, മഹാപ്രതിഫലമുള്ള വാഗ്ദത്തം. ಮಹಾಪ್ರತಿಫಲ ಇರುವ ഈ ವಾಗ್ದಾನ, വാഗ്ദത്തം നമുക്കുണ്ട്. ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗಿದೆ. എത്ര വാഗ്ദത്തം നമുക്കുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗಿದೆ? നമുക്ക് പലവിധ വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. ഒന്ന്, ഈ ലോകത്തിൽ ಆದ್ರೆ ಈ ഞാൻ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ആരായി മാറണമെന്ന വിളിയുടെ വാഗ്ദത്തം. ನಾನು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾದ ಕರೆಯುವಿಕೆ ವಾಗ್ದಾನ. രണ്ട്, ಎರಡದು രക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്തം. ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಗ್ದಾನ. മൂന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തം. ಮೂರನೇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನ. ഏറ്റവും വലുതിന് വരാൻ പോകുന്നത്, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ഈ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, രാജ്യം വിട്ടിട്ട് ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು അകത്തെ മനുഷ്യനായ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ആത്മ മനുഷ്യനോട് ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ നമ്മൾ മരണമില്ലാത്ത, ನಾವು ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲದ, കണ്ണുനീരില്ലാത്ത, ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲದ, ദുഃഖമില്ലാത്ത ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ആ രാജ്യത്തിൽ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ, യേശുവിനോട് കൂടെ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ, അകന്നല്ല ಅಗಲಿ ಅಲ್ಲ, തൊട്ടടുത്ത് ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ യേശുവിനോട് കൂടെ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തം. ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. ഇങ്ങനെ അനവധി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, മഹാപ്രതിഫലങ്ങൾ ಮಹಾಪ್ರತಿಫಲಗಳು അതിലൂടെ നമുക്കുണ്ട്. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗಿದೆ. അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ಅದು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. ಒಂದು ಕಾಲವಿದೆ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടാൻ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. പൗലോസ് അപ്പസ്തലനോട് ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಮೂಲಕ ദൈവാത്മ ഓർപ്പിക്കുന്ന, ದೇವರಾತ್ಮ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗೆ, വിളിയുള്ളവർക്ക്, ಕರೆಯುವಿಕೆ ഒരു ಇರುವವರಿಗೆ വ്യത്യസ്തനായി, ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನಾಗಿ, മറ്റെല്ലാവരിൽ നിന്നും ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ഒരു വ്യത്യസ്തനാണ്. ಒಬ್ಬ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನ ನೀನು, നിങ്ങളൊരു വ്യത്യസ്തനാണോ? ನೀನು ವಿಶೇಷವಾದವನ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, നിങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. നിങ്ങളൊരു വ്യത്യസ്തനാണ്. ನೀವು ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ആർക്കുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നിങ്ങൾ എല്ലാരെക്കാളും ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ എന്തിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തത, ಯಾವುದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ, ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, വിശ്വാസത്താൽ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ದೈವത്തോಡು കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. നിങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, നിങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്തോ വാഗ്ദത്തം ನಿನ್ನ കിടക്കുന്നു. ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಾಗ್ದಾನವಿದೆ. അതുകൊണ്ടാണ് ಆದ ಕಾರಣವಾಗಿ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ നിങ്ങളിലൂടെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದು ആ ಸಂಭವಿಸುವಂತದ್ದು, വാഗ്ദത്തം നടക്കുക, ಆ ವಾಗ್ದಾನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം നിങ്ങളെ ದೇವರು പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತರದ್ದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷತೆ. ഈ അടയാളം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ಈ ಗುರುತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, വാഗ്ദത്തം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ವಾಗ್ದಾನ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഒരു കാലഘട്ടം, ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಕಾಲವಿದೆ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ശോധനയുടെ കാലഘട്ടം. ಶೋಧನೆ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. പലർക്കും അത് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ಈ ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ആദ്യ മനുഷ്യൻ മുതൽ ಆದಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ഇങ്ങോട്ട് അത് നേരിടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದು ಆದರೆ ಅನೇಕರನ್ನ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദത്തിന്റെ വീഴ്ച മുതൽ ಆದಾಮನ ಬೀಳುವಿಕೆ ಮೊದಲು ശേഷമുള്ള ಅದರ ನಂತರವಿರುವ വിളിയുള്ള ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇರುವ സകലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. എല്ലാവരും വാഗ്ദത്തം ആരുടെ മേലൊക്കെ ഉണ്ടോ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅಬ್ರಹಾಂ ഭയങ്കരമായ വാഗ്ദത്തം, ಭಯಂಕರವಾದ ವಾಗ್ದಾನ, ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് അബ്രഹാം. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ ಅಬ್ರಾಮನ ಮೇಲೆ. ഭയങ്കര വാഗ്ദത്തമാണ്. ಭಯಂಕರವಾದ ವಾಗ್ದಾನ. അബ്രഹാമിനുള്ള വാഗ്ദത്തത്തിൽ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ
ಅಬ್ರಾಮನಿಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವರು, ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ಅಬ್ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಕಾಲ ഏകദേശം 900 താഴെ 600 താഴേക്ക് നിൽക്കുക. ಸರಿ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ಆಗಿರುವಾಗ വാഗ്ദത്തം ವಾಗ್ದಾನ ഈ 600 വർഷങ്ങളെ അല്ല പറയുന്നത്. ಈ 600 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. പുതിയ ആകാശവും ಹೊಸ ಆಕಾಶದ പുതിയ ഭൂമിയും ಹೊಸ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ അന്ന് വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. അതിനെ വരെ ആസ്പദമാക്കി ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ദൈവം സംസാരിച്ചു, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. പക്ഷെ അബ്രഹാമിന്റെ വയസ്സ് ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮನ ವಯಸ್ಸು അത്രയും പേര് അബ്രഹാം നിൽക്കത്തില്ല. ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಅಬ್ರಾಮ ಇರಲ್ಲ. കാരണം വയസ്സിന് ദൈവം കാലഘട്ടം വെച്ചു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. വാഗ്ദത്തം കിടക്കുന്നത് ವಾಗ್ದಾನ ಇರೋದು പ്രായത്തിന് അപ്പുറമാണ്, ವಯಸ್ಸಿಂದ ಆಚೆಗೆ, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ഒരു ജ്ഞാനികൾക്കും ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ചിന്തിക്കാൻ ಚಿಂತೆ കഴിയാത്തതാണ് ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. അത് വരാൻ പോകുന്ന ಅದು വാഗ്ദത്തം. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ. വാഗ്ദത്തം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. വന്ന വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ಬಂದಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ദൈവം വാഗ്ദത്തത്തെ ഉറപ്പിക്കും. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവം ಆಗಾಗ ದೇವರು അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കും. ಅಬ್ರಾಮನ್ ಕರೀತಾರೆ. അബ്രഹാം നീ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക, ಅಬ್ರಾಮನೇ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡು, നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുക. ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡು. കാരണം വാഗ്ദത്തത്തെ സംശയിക്കും. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಸಂದೇಹ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവം അന്നേരറിയും. ದೇವರು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ദൈവം അവനെ വിളിക്കും. ದೇವರು ಅವನ ಕರೀತಾರೆ. ഇന്ന് പകലും ಇವತ್ತಗಲು ಕೂಡ ചിലത് സംശയിക്കും. ಕೆಲವನ್ನ ನೀನು ಸಂದೇಹ ಪಡುವ ദൈവം അന്നേരം അറിയും. ದೇವರು ಆಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഉണർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನ നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ദൈവം അവനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. ದೇವರವನ್ನ ಆಗಲೇ ಕರೀತಾರೆ. എപ്പോ സംശയമുണ്ടാകും ಇವನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೋ അന്നേരം ദൈവം അവനെ വിളിക്കും. ಅವಾಗಲೇ ದೇವರವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಅಬ್ರಾಮನೇ നീ പുറത്തോട്ട് വാ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, നീ മുകളിലേക്ക് ನೀನ್ നോക്ക്. ಮೇಲೆ ನೋಡು. ഇത് നോക്കുമ്പോ അബ്രഹാമിന്റെ ശക്തമാണ്. ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಾಮನ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. സംശയം മാറും. ಸಂಶಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. കുറേ നാളായല്ലോ ಅನೇಕ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ദൈവം ഇതുപോലെ വിളിക്കുന്നു. ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ. കാണിക്കുന്നതല്ല, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲದೆ ഇത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ಏನು ನಡೀತಿಲ್ವಲ್ಲ. എനിക്ക് പ്രായം ഇത്രയാണ്. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ആമേ വൈദ്യശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ആ കാണിച്ച ദർശനം അനുസരിച്ച് ತೋರಿಸಿದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത സന്തതി അനുസരിച്ച് ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂತತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ಇನ್ನದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയും. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತೆ. ആമേ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയും. ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. അവന്റെ അപ്പനായ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ തേരകനോട് ചോദിച്ചാലും ತೆರಹನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. തേരക വേണമെങ്കിൽ അത് പറയും. ತೆರಹನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അത് പറയും. ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ പക്ഷേ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ദൈവം പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ದೇವರು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ആകാശത്തേക്ക് ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡು. നിനക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയുമോ? ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ഇതേപോലെ ഞാൻ മക്കളെ തരും. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. സംശയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലേ? ಸಂದೇಹ ಪಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. സംശയിക്കാൻ കഴിയും. ಸಂದೇಹ ಬರಲ್ವಾ? സംശയിക്കാൻ കഴിയും. ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ദൈവം ഇതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ആമേ മോശയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ಮೋಶೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನ സർപ്പത്തിന്റെ തലയിൽ ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು. അത് അബ്രഹാമിന്റെ പറഞ്ഞ ಅದು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിന്ന് ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ಯಹೂದ ಕುಲದಿಂದ വരേണ്ട ഒരുവനാണ്. ಬರಬೇಕಾದ ഇത് ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. പറയുമ്പോൾ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ഇസഹാക്ക് വന്നിട്ടില്ല, ಈಸಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ, യാക്കോബ് വന്നിട്ടില്ല, ಯಾಕೋಬ ಬಂದಿಲ್ಲ, ഇസ്രായേലിന് പേരായിട്ടില്ല. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ಇದು ಯಾವುದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ദൈവം ഇത് തന്നെ പിന്നെ ದೇವರು പറയുന്നു. ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ഈ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. കാലഘട്ടം ಈ ಕಾಲ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടമല്ല, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲವಲ್ಲ, വലിയൊരു കാലഘട്ടം, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. വലിയൊരു ശോധനയുടെ ಒಂದು കാലഘട്ടം. ದೊಡ್ಡ ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲ. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು ആമേ ജീവിതത്തില് ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ വാഗ്ദത്തമുള്ള ദൈവം ವಾಗ್ದಾನ ಇರೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ നിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ സമയങ്ങൾ ಸಮಯ, ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಯ പലപ്പോഴും ಅನೇಕ ಬಾರಿ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ഈ ദൈവത്തിലെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ಈ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ നീ ಆಗಿದ್ರೆ, കേട്ട വാഗ്ദത്തം കറക്റ്റ് ನೀನ್ ആണെങ്കിൽ ಕೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ನಾನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, നീ നിനക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ನಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ചെറിയ വാഗ്ദത്തമല്ല, ಚಿಕ್ಕ ವಾಗ್ದಾನವಲ್ಲ, വലുതാണ്, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. അതാണ് ഈ ലേറ്റ് ആകുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇದು ತಡವಾಗ್ತಿರೋದು. ലേറ്റ് ആകുന്നത് അതാണ്. ತಡವಾಗ್ತಿರೋಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. അബ്രഹാമിനെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, ಅಬ್ರಾಮನ ನೀವು ನೋಡಿ, അവന്റെ പ്രായത്ര നോക്കുക. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ഇനി ഒരു കുട്ടി ജനിക്കത്തില്ല, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ആ രീതിയിലായിട്ട് പോലും ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸಹ ദൈവം വീണ്ടും വാഗ്ദത്തം ದೇವರು ഉറപ്പിച്ചു ಪುನಃ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ, ಇವತ್ತು ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ചിലരുടെ അഭിഷേകം, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ, ചിലരുടെ താല്പര്യം, ಕೆಲವರ ಆಗ್ರಹ, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ചിലരൊക്കെ വേഗത്തെ കയറി വരുന്നു, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಏರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ചിലർ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಿ വിശ്വസ്തോടെ നിൽക്കുക. ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ഇടയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പീരീഡ് ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ദൈവം അത് ഒരുക്കിയെടുക്കും. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ. ആ സമയമാകുമ്പോഴേ ಆ ಸಮಯ ಆಗುವಾಗಲೇ ഇത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. അതുവരെ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ അവിശ്വസിക്കാൻ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬಿಡಬಹುದು. പിശാച് പല തന്ത്രങ്ങൾ എടുക്കും. ಅಪನಂಬಿಕೆ ತಂದಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ഞാൻ ಮಾಡ್ತಾನೆ. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ഞാൻ പറയുന്നത് ನಾನು മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ വേദവസ്തു നോക്കി കാണാൻ കഴിയും. ಇದು ಆದಿಯಿಂದ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. അതിലൂടെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ജോസഫിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു, ಯೋಸೇಫನ ಮೂಲಕ, മോശയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു, ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ഇസ്ഹാക്കിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു, ಈಸಾಕನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, യാക്കോബിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു, ಯಾಕೋಬನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ദാവീദിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു. ದಾವೀದನಲ್ಲೂ ಅದೇ. അതാണ് ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം. ಆದ
ಕನ್ನವೇ ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ പലപ്പോഴും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ഞാൻ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. കാരണം വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ആ ಇದೆ. വാഗ്ദത്തം വെച്ചിട്ട് ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ കാത്തിരുന്നു. ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. എല്ലാം ബേക്കറി പിരീഡ് കാണിക്കുന്നു. ಇವರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. എന്തിനു വേണ്ടി? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിപ്പെടുക. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ഇവരിലൂടെ നടക്കാൻ. ಅದು ಇವರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ಇವರ മേഖല മുഴുവൻ. ಇವರ ಮಂಡಲಗಳೆಲ್ಲ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി വരിക. ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಿರೋದು. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതി ഉണ്ടോ? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ನೀತಿ ಇದೆಯಾ? ദൈവസന്നിധിയിൽ കറക്റ്റ് ആണോ? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಾ? വാഗ്ദത്തം എത്ര താമസിച്ചാലും ವಾಗ್ದಾನ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഇവിടെ പറയും. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ധൈര്യപ്പെടുക. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഹാപ്രതിഫലം ഓർത്ത് ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು. ധൈര്യപ്പെടുക. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ധൈര്യം വേണ്ടിയിരിക്കുക. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ധൈര്യപ്പെടാൻ പറയാൻ കാരണം ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ പല തടസ്സങ്ങൾ വരും. ಅನೇಕ ತಡೆಗಳು പല ಬರುತ್ತೆ. ശോധനകൾ വരും. ಅನೇಕ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ. വഴി തുറക്കാതെ വരും. ದಾರಿ ತೆರೆಯದೇ ಇರುತ್ತೆ. പലവിധമായ ചിന്തകൾ ಅನೇಕ വരും. ವಿಧವಾದ ಚಿಂತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. പലരും സംസാരിക്കാം. ಅನೇಕರು നീ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന് വെറുതെ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ നീ ഇത്രയെല്ലാം പ്രാർത്ഥന എന്താ ನೀನು കാര്യം? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടോ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടോ ಇದೆಲ್ಲ നീ ಅನುಸರಿಸಿ സത്യസന്ധത ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತತೆ നിന്റെ ഈ നീതി ನಿನ್ನ ಈ ನೀತಿ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിനക്ക് കാര്യമില്ല. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ആ ಇಲ್ಲ. രീതിയിൽ പലരും പറയുന്ന രീതിയിൽ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕರು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കിടക്കും. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಾದೋಗ್ತೇವೆ. പിശാച് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കും. ಸೈತಾನ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ അത് ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. വരാതിരിക്കാൻ ಅದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം പറയുകയാണ് ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ നീ അതൊന്നും നോക്കരുത്. ನೀನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ. വരുവാനുള്ള പ്രതിഫലത്തെ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕಾಗಿ വാഗ്ദത്തത്തെ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ വരുന്നത് വരെ ಬರುವ ತನಕ നീ ധൈര്യത്തോടെ ನೀನು ഇരിക്കണം. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. നീ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. മറ്റുള്ളവര് ധൈര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. ಬೇರೆಯವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ നീ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. നീയാണ് ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. ನೀನಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കണം. വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ. ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. കാരണം ധൈര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ഉറപ്പുണ്ടാകണം. ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ದೇವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. ನಿಶ್ಚಯವಿರಬೇಕು. ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൂടെ ಇವಾಗ ನಮ್ ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. പോകാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ಹೋಗಕ್ ಆಗುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. കാരണം എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. ನನಗೆ ನೋಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ അതല്ല എല്ലാം മിക്കവർക്കും അറിയാം. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ഗൂഗിൾ നോക്കി എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയല്ല. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ നമ്മൾ പോകേണ്ട ടൗണിൽ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಣ, പോകേണ്ട വീട്ടിൽ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಮನೆ, പോകേണ്ട ജാഗയിൽ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ಗೂಗಲ್ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ മുമ്പ് ಮಾಡಬಹುದು. പോയി പരിചയം വേണ്ട. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. അതിനോട് വഴി ചോദിക്കേണ്ട ಯಾರ കാര്യമില്ല. ದಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. അതിനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ്. ಅದರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞാൽ ದೇವರೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ അതിലേക്ക് പോകുക. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് ಒಂದು തരും. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ആ മാപ്പിലൂടെ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ കറക്റ്റായി പോയാൽ മാത്രം ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ പല റോഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണും. ಅನೇಕ ರೋಡ್ಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆಗೆಲ್ಲ അപ്പൊ ಇರುತ್ತೆ. ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും. ಅವಾಗ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് ಇಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ಇಂಥ തിരിയുക. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಕೋ. ഇതേപോലെ ಅದೇ ರೀತಿ വിളിയുള്ള ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ വാഗ്ദത്തമുള്ള ವಾಗ್ದಾನ ഒരു ಇದೆ. ദൈവത്തിനെ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ദൈവം നടത്തുമ്പോൾ ದೇವರು ನಡೆಸುವಾಗ സിഗ്നലിൽ ಕೆಲವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. സിഗ്നൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ದೇವರು ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ എവിടെയോ റൂട്ട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಗಿದೆ. വാഗ്ദത്തത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. റൂട്ട് എവിടെ തെറ്റിക്കിടപ്പുണ്ട്. ದಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪೋಗಿದೆ. ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ರೆ വീണ്ടും ഈ സിഗ്നൽ റെഡിയായി ಪುನಃ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. കിടക്കുന്ന ദൈവമില്ലേ? ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ പോകേണ്ട ജാഗ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ എത്ര ദൂരമുണ്ടെങ്കിലും ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು ഗൂഗിൾ വഴി ಈ കാണിച്ചിരിക്കും. ಗೂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ഗൂഗിൾ വഴി ಈ കാണിച്ചിരിക്കും. ಗೂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ഗൂഗിൾ വഴി കാണിക്കുമ്പോൾ ಈ ಗೂಗಲ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಶ್ಚಯ, ആ സ്ഥലം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ಆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം തെറ്റിയിട്ടില്ല. ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട്. ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ല. ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ഒരു തമാശ അല്ല. ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದು. അതുകൊണ്ടാണ് ಆದ ಕಾರಣ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ വഴി ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, കാണിക്കുന്നത് ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ഇതേപോലെ ಇದೇ ರೀತಿ ദൈവം പലപ്പോഴായിട്ട് ದೇವರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ഓരോ ഉള്ളത്തോടും ಒಂದೊಂದು ಅಂತರಾಳಗಳ ಸಂಗಡ സംസാരിക്കുന്നത്. ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದು. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ നീ ಆಗಿದೆ. എത്തേണ്ട വാക്തത്തിലേക്ക് ನೀನ್ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ദൈവവചനത്തിലൂടെ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ദൈവ ആത്മാവിലൂടെ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ പുറത്ത് നിനക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ಹೊರಗಡೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അകത്ത് ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ അത് ಅದು സംസാരിക്കുന്നത്, ಮಾತನಾಡೋದು, ഉറപ്പിക്കുന്നത് ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸೋದು ആ മാപ്പിലൂടെ കൊണ്ട്
കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ಆ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದಾಗಿದೆ. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ആ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ജാഗ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ಆ ಜಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. എന്ന് പറയാൻ നിന്റെ വാഗ്ദത്തം ಅಂದ್ರೆ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. നിന്റെ വാഗ്ദത്തം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ഉറപ്പായിട്ട് വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಿದೆ. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ ತಲುಪುವ ತನಕ അതെ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು, കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടാകാം, ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಬೋದು. പക്ഷെ അവിടെ ധൈര്യപ്പെടുക, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ധൈര്യപ്പെടുക. ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. നടത്തുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ನಡೆಸುವ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ദൈവമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ದೇವರು. ദൈവമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ದೇವರು. പോകുന്ന വഴിക്ക് ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ എത്തേണ്ടത് തെറ്റാതെത്തുവാൻ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ സംസാരിക്കുന്നത് ಮಾತಾಡೋದು പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸೋದು ദൈവവചനത്തിലൂടെ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ദൈവവചനത്തിലൂടെ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ദൈവവചനത്തിലൂടെയും ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ പോകുന്നത് പോലെ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೇನೇ ಆಗಿದೆ. മാനുഷിക ബുദ്ധിയിലോ ಮಾನಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೋ, മറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിലോ, ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಇಷ್ಟದಲ್ಲೋ, മാനുഷിക ജ്ഞാനത്തിലോ, ಮಾನಸಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೋ, ഈ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനത്തിലോ, ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೋ, അവരുടെ ബുദ്ധിയിലോ, ಅನೇಕರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೋ, അവരുടെ അറിവിലോ ಅನೇಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲೋ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ എത്തത്തില്ല. ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. വഴി മാറിപ്പോകും. ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ആ വഴി മാറിപ്പോകും. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. പിശാചിന്റെ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ പല ഏജന്റുമാരും ಅನೇಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು മാറ്റിക്കളയുവാൻ, ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, മാറ്റിക്കളയുവാൻ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ അവൻ ചിന്തകളിലൂടെ, ಅವರ ಚಿಂತೆಗಳ ಮೂಲಕ, അവൻ പല ശബ്ദത്തിലൂടെ, ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ, പലരുടെയും സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ വാഗ്ദത്തമുള്ള ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವ നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ ನಿನ್ನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಾಗ നീ അത് തിരിച്ചറിയണം. ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. നിന്റെ ಅಗത്ത് ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ദൈവം ഒരു മാപ്പ് ದೇವರ തന്നിട്ടുണ്ട്. ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ദൈവവചനത്തിലൂടെ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ആ ಮೂಲಕ മാപ്പിലൂടെ ಆ നടന്നാലേ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ നിന്റെ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು, നിന്റെ ചില വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും, ನಿಂದೆ ನೋವುಗಳಿದ್ರು, നിനക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರು, നാളെ എന്റെ ജീവിതം ನಾಳೆ ನನ್ನ ഒരു ಜೀವಿತ അത്ഭുതമായിട്ട് മാറുന്ന ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ഒരു വാഗ്ദത്തത്തിലേക്കാണ് ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿದೆ. ദൈവം തന്നെ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇರೋದು. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನ, ഇസ്രായേൽ ಜನಗಳ ദൈവം പോകാൻ പറഞ്ഞത് ದೇವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. കനാൻ ദേശത്തേക്കാണ്. ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, കനാൻ ദേശത്തേക്കാണ്. ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ അവർക്കൊരു യാത്രയുണ്ട്. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. അവർക്കൊരു യാത്രയുണ്ട്. ಅವ್ರಿಗೊಂದು അവർ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അവർ പോകേണ്ട വഴി ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ദൈവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ದೇವರಾಗಿದೆ ತೋರಿಸೋದು. ദൈവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ದೇವರಾಗಿದೆ ತೋರಿಸೋದು. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ചിലപ്പോൾ ചെങ്കടലായിരിക്കാം. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ഗൂഗിൾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. മാപ്പ് അവർക്ക് തെളിഞ്ഞത് ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ചെങ്കടലിലൂടെയാണ്. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾರಿ. ചെങ്കടലിലൂടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ಅಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ഗൂഗിൾ അതിലൂടെ തെളിഞ്ഞാൽ, ಆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൂഗിളിലൂടെ തെളിഞ്ഞാൽ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ದಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ, തെളിഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ചെങ്കടൽ രണ്ടായി മാറി. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎರಡು ಆಗೋದು ಸತ್ಯ. പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ട് ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ചില വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. ಕೆಲವು ವಾಗ್ದಾನ ನೀವು ತಲುಪಿರ್ತೀವಿ. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗೂಗಲ್ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പോലെ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಹಾಗೆ ഇസ്രായേലിന് പോകുവാൻ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು വഴി ಹೋಗಿ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. പോകുന്ന വഴി ಹೋಗೋ ದಾರಿ ചെങ്കടലാണെങ്കിൽ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ಮಾನಸಿಕ ಬುದ್ಧಿ പോകാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ കാണിച്ചത് ತೋರಿಸಿದ್ದು പരിശുദ്ധാത്മാവായതുകൊണ്ട്, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿರೋದು, ദൈവമായതുകൊണ്ട് ആ ದೇವರಾಗಿರೋದು. വഴി തെറ്റാൻ പാടില്ല. ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ചെങ്കടലാണെങ്കിലും ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವಾಗಿದ್ರು ആ മാപ്പ് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ಮ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ആ വഴി രണ്ടായി ಆ മാറും. ದಾರಿ ಎರಡಾಗುತ್ತದೆ. രണ്ടായി ചെങ്കടൽ ಆ മാറും. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎರಡಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುತ್ತೆ. പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ചെങ്കടലുകൾ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಗಳು, തടസ്സങ്ങൾ ಕೆಲವು ತಡೆಗಳು നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಂದೆ കയറി വന്ന് വരാം. ಏರಿ ಬರಬಹುದು. ദൈവമാണ് മാപ്പ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ അതിലൂടെ ಅದರೊಳಗಡೆ ഒരു കേടും പറ്റാതെ ಯಾವ ಕೇಡು ಆಗದೆ ദൈവം നിന്നെ ದೇವರು നടത്തിക്കൊണ്ടു ನಿನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ദൈവം നിന്നെ ದೇವರು നടത്തിക്കൊണ്ടു ನಿನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ചെങ്കടലിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಈ ಭಾಗವಾದ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಪುನಃ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അവരുടെ വസ്ത്രം നനയും. ಅವರ ವಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. അവരുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? അവരുടെ ആഹാര സാധനമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ಅವರ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ಎಲ್ಲವೂ അവരുടെ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. കഴുത മാട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ಅವರ ಕತ್ತೆಗಳು ಒಂಟೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. നീന്താൻ അറിയാത്തവൻ മുങ്ങിച്ചാകും. ಅಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ആലയില പലതും സംഭവിക്കാൻ ಅನೇಕ സാധ്യതയുണ്ട്. ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. പക്ഷേ മാപ്പ് കാണുന്നത് അതിലേക്കാണ്. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಂಪು റൂട്ട് ಸಮುದ್ರ. അതിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದೇ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ. ദൈവ റൂട്ട് അതിലേക്കാണ്. ದೇವರು ರೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದೇ ಕೆಂಪು അതുകൊണ്ട് ಸಮುದ್ರ. മോശ പറയുകയാണ്, ಆದ ಕಾರಣ മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, ಮೋಶಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, സംശയിക്കണ്ട, ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ, ജനത്തോട് ധൈര്യത്തോടെ പോകാൻ പറ. ಜನಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು. ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ಆ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ധൈര്യത്തോടെ പോകുക. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿರಿ. അവരെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ അവരെ ഒരു വസ്ത്രം
നനഞ്ഞില്ല, ಅವರ ವಸ್ತ್ರ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, ഒരു കഴുതി മാട് നഷ്ടമായില്ല, ಅವರ ಕತ್ತೆ ಒಂಟೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കേടും പറ്റിയില്ല, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ഒരു കേടും പറ്റിയില്ല, ಅವರಿಗೂ ಯಾವ ಕೇಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ, സുരക്ഷിതമായി ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയി. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. മാപ്പ് തെളിയാതെ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಣದೆ ജംഗലിലൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ വിവരം അറിയും. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. വാഗ്ദത്തമുള്ള പലരും ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವ ಅನೇಕರು പല പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ಇವತ್ತು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ മാപ്പ് correct ആയതുകൊണ്ട്. ಮ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നിന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ ಇವತ್ತ ಶಬ್ದಗಳ ದೇವರ നമുക്ക് ദൈവം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ನಡೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ദൈവം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ದೇವರು ನಡೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ദൈവം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ದೇವರೇ ನಡೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ മോശ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ്, ಮೋಶೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ, അവര് നിൽക്കുകയാണ്. ಆರೋನ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ഇതുവരെ സന്തോഷിച്ച് കയറി വന്നു, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದ್ರು, സന്തോഷിച്ച് കയറി വന്നു. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. അതിന് വെളിപ്പാടിലൊരു വാക്യമുണ്ട്. ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದ. കുറിച്ച് ಅದರ പറയുവാണ്. ಕುರಿತಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. എന്താണ് ആദ്യ സ്നേഹം? ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ? യേശുവിനെപ്പോൾ ಮೊದಲು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ എന്തൊരു മാനസാന്തരം, ಎಂತ ಮಾನಸಾಂತರ, എന്തൊരു ക്ഷമ, ಎಂತ ಕ್ಷಮೆ, ಯಾವ എന്തിനു സഹിക്കാൻ തയ്യാറ്. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು. ഒരു വർഷമല്ല, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞത് ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ ಕರ್ತನು 100 വർഷം കാത്തിരിക്കാൻ 100 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ഞാൻ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ഒരു ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ಒಂದಿನ ಕಾಯ್ದಿರಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಅಥವಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ഒരു വാഗ്ദത്തം പറയാം. ದೇವರೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ നീ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ 10 വർഷമാണോ 10 ವರ್ಷನಾ 20 വർഷമാണോ 20 ವರ್ಷನಾ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ. ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കാൻ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാണ്, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ആദ്യ സഭയോട് പറയൂ, ಮೊದಲ ಸಭೆಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു, ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, എന്നൊരു കുറ്റം നിന്നെ കുറിച്ച് ಎಂಬ പറയുവാനുണ്ട്. ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಸಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ആ വാഗ്ദത്തത്തിൽ നീ കരാത്തന്റെ കാരണം ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹತ್ತದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ നിന്റെ ജാഗയിൽ നീ എത്തിയിട്ടില്ല. ನಿನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಇನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ഗൂഗിൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വഴി തെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಪುನಃ ಮ್ಯಾಪ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ സ്വഭാവം മാറി. ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಆಯ್ತು. ചെങ്കലിലെത്തിയപ്പോ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ತಲುಪಿದಾಗ ജനത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറി. ಜನಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി. ಸ್ವಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതെയാണ്. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ഫറവോന്റെ സന്നിധിയിൽ ಫರೋಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് സമക്കൂടി ഇല്ലായിട്ടാണോ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ കൊണ്ടുവന്നത്? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെയാ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೇಗೆ ബിരിയാൻ തപ്പു കിണർ എടുത്തു, ಮೀರಿಯಾಮ್ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ഭയങ്കര ആരാധന, ಭಯಂಕರ ಆರಾಧನೆ, ഭയങ്കര വർഷിപ്പ്, ಭಯಂಕರ ವರ್ಷಿಪ್, ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന, ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ഒരു കൂട്ടം ജനം ഇറങ്ങി ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನಗಳು ಹೊರಟು ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ യഹോവ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ചങ്ങലിന് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ അവരെ ശബ്ദം മാറിപ്പോയി. ಶಬ್ದ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. മാപ്പ് കറക്റ്റ് ಅದರ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. കറക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അവിശ്വാസമായി മാറി. ಇವರ ನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು. ഇവരുടെ മൈൻഡ് മാറിപ്പോയി. ಇವರ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ഇവർ ಆಯ್ತು. ആദ്യം പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി. ಇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬದಲಾಯ್ತು. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ എന്നാലും ಆದ್ರೂ ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ದೇವರೆಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ಥನು, ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ, ದೇವರೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ദൈവത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ದೇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು നിങ്ങൾ എത്രയായാലും പഠിക്കത്തില്ല. ನೀವು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯ വേറൊരു കൂട്ടം ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകും. ಬೇರೊಂದು ಗುಂಪು ಜನಗಳ ಕರೆತಾರೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ഇവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದೆ. ഈ ചങ്ങല വെച്ച് നശിപ്പിക്കാം. ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ എന്ത് ദൈവം ചെയ്യത്തില്ല ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ദൈവം വാഗ്ദത്തം പറയാം. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ್ರು, എത്ര പ്രവർത്താലും ಎಷ್ಟು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದ್ರು, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, മടങ്ങി വരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು വീണ്ടും ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. വാഗ്ദത്തത്തേക്ക് ദൈവം ಪುನಃ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಶೆಯೋട് ദൈവം പറയുകയാണ്, ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, സംശയിക്കണ്ട, ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ, സംശയിക്കരുത്, ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ, സംശയിക്കരുത്. ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. കറക്റ്റ് നോക്കി ഇറങ്ങുക. ನೀನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊರಡು. നിന്റെ വടി മുമ്പോട്ട് നീട്ടുക. ನಿನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚು. അപ്പോൾ വടി നീട്ടാൻ തയ്യാറാകുക. ಅವನು ಕೋಲಿಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದನು. വടി നീട്ടാൻ തയ്യാറാകുക. ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚುವುದಕ್ಕೆ പ്രതികൂലം ಸಿದ್ಧ. വരുമ്പോൾ, ಅನಾನುಕೂಲ ಬರುವಾಗ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലം ಈ വരുമ്പോൾ, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಬರುವಾಗ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ നിന്ന് നിൽക്കരുത്. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರದು. വടിയെ മുമ്പോട്ട് നീട്ടുക. ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚು. വടിയുടെ മേലെ ഇപ്പോൾ കൃപ, ಕೋಲಿನ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕೃಪೆ. വടിയുടെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ അത്ഭുതം. ಕೋಲಿನ ಮುಖಾಂತರಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅದ್ಭುತ. എന്തിന് മേലാണ് അത്ഭുതം? നിന്റെ എന്തിൽ മേലാണ് അത്ഭുതം? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತ? പ്രാർത്ഥനയുടെ മേലാണോ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲ, വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലാണോ? ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕನ, സ്തുതിയുടെ മേലാണോ? ಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕನ, സ്തോത്രത്തിന്റെ മേലാണോ? ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕನ, വചനത്തിന്റെ മേലാണോ? ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕನ, ഏതിലാണ് നിന്റെ മേലുള്ള ശക്തി? ಯಾವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ? അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ശിശുവനെ, ಸಂಸೋದನೆ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുവാൻ ವೈರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರಿ. ബലീലേക്ക് ഒരു സംശയം, ಬೆರಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, പലസ്തീന് ഒരു സംശയം, ಫಿಲಿಸ್ತೀನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ. ശിശുവിന്റെ മേൽ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ಸಂಸೋದನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? ಅದರ ಗುಟ್ಟೇನು? അതിന്റെ രഹസ്യമാണ് ಅದರ ರಹಸ್ಯವೇನು? ശിശുവിന്റെ ശക്തി. ಸಂಸೋದನ ಶಕ್ತಿ ആമേ അവന്റെ ಅವನ തലമുടിയിലാണ്, ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಾಗಿದೆ. അവന്റെ തലമുടിയിലാണ്. ಅವನ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ മോശയുടെ ശക്തി ಮೋಶೆಯ ಶಕ್ತಿ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ, ಕೈ ನೀಡುವಾಗ, വടി നീട്ടുമ്പോൾ ശക്തി വടിയിലൂടെ വ്യാപരിക്കും. ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚುವಾಗ ಕೋಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ്, ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, മാപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ്, ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, പ്രതികൂല മാറുവാൻ ಅನಾನುಕೂಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ വടിയെ മുമ്പോട്ട് നീട്ടുക. ಕೋಲನ್ನು ಚಾಚು. പ്രാർത്ഥനയുള്ളവർ
പ്രാർത്ഥന ഇರುವವರು പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യേ അനാനുകൂല മധ്യേ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം. നീ പ്രാർത്ഥന ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸು വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങണം. ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸು ആരാധിച്ചു തുടങ്ങണം. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸು പാടി സ്തുതിക്കാൻ ಮಾಡಿ തുടങ്ങണം. ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸು ആമേൻ. അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು സീലാസേ ಸೀಲನೆ ഇതിന് പുറത്തു പോകുവാൻ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ മാപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ്. ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ കൈയിറക്കി കെട്ടിട്ടാലും ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ചങ്ങലയുടെ കൈ ബന്ധിച്ചാലും ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು കാല് ബന്ധിച്ചാലും ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು നാളെ കോടതിയിൽ വിസ്തരിച്ചാലും ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು വരുന്നത് കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು അതിന് ഇന്ന് രാത്രിയുടെ കമ്മിറ്റി കൂടി ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು നാളെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ന്യായ വിസ്താരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മാപ്പുള്ളത് ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು എന്റെ ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ മാപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ്. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ നിങ്ങളുടെ യാത്ര തീർന്നിട്ടില്ല. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದೋಗಿಲ್ಲ രാജാവ് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ചില ദുഷ്ടശക്തികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ നിങ്ങളുടെ മാപ്പ് തീർന്നിട്ടില്ല. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಗಿದೋಗಿಲ್ಲ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല. ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿಲ್ಲ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം ನಿಮ್ಮ എത്തിയിട്ടില്ല. ವಾಗ್ದಾನ ಮುಗಿದೋಗಿಲ್ಲ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು എല്ലാം തീരുന്ന സ്ഥലത്ത് ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ പരിസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുക. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വടി ಈಗ ನಿಮ್ ಕೋಲು മുമ്പോട്ട് നീട്ടുക. ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ നിങ്ങളുടെ വടി എന്താണെന്നറിയാമോ? ನಿಮ್ಮ ಕೋಲು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുക. ದೇವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋದು ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ದೇವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋದು ആമേൻ. പാടി സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸುದು ഈ വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ಈ ವಿಷಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ പാടി സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറായി ಹಾಡಿ ಸುತ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುದು ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ജയിലറകൾ ಈ ಸೆರೆಮನೆಗಳು ഇവിടെ മുമ്പിൽ ಇವರ ಮುಂದೆ തകർന്നു വീഴാൻ പോവുകയാണ്. ಒಡೆದು ಬೀಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ചങ്ങല അടിയാൻ പോവുകയാണ്. ನಿಮ್ಮ ಸರಪಳಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ കെട്ടുകൾ അടിയാൻ പോവുകയാണ്. ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ್ತದೆ വാഗ്ദത്തം തടയുന്ന ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ತಡೆಯುವ മേപ്പിനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വിടാതെ ಮ್ಯಾಪನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ മേപ്പ് നോക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വിടാതെ ಮ್ಯಾಪನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ കൈകളെ ബന്ധിച്ച ಕೈಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ കാലിനെ ബന്ധിച്ച ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ കാരകത്തിലകത്താക്കിയ ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿದ സരമണകൾ പൊട്ടാൻ പോകുന്നു. ಆ ಸೆರೆಮನೆಗಳು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ പൊട്ടി മാറാൻ പോകുന്നു. ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ജയിലറകൾ ഇടുങ്ങി വീഴാൻ പോകുന്നു. ಸೆರೆಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. വാഗ്ദത്തമുള്ളവരെ തടയുവാൻ ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವವನ್ನ ഒരു ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ചെങ്കടലിനും കഴിയത്തില്ല. ಯಾವ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ഒരു ചെങ്കടലിനും കഴിയത്തില്ല. ಯಾವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ഒരു ಆಗಲ್ಲ ചങ്ങലയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല. ಯಾವ ಸರಪಳಿಗೂ ഒരു ಆಗಲ್ಲ ജയിലറയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല. ಯಾವ ಸೆರೆಮನೆಗೂ ಆಗಲ್ಲ പരിഗണനല്ല. ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ വാഗ്ദത്തമുള്ളവരെ നേരെ ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ಇದು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ കാത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ. ಅದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തായെന്ന് വരും. ನೀನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು അവിടെയാണ് ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ದೇವರ ಶಕ್ತಿ നിന്നിലൂടെ ಇನ್ನ ಮೂಲಕ അവർ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ಅವ್ರು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು അവർ അറിയാൻ പോകുന്നത് ಅವ್ರು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು എന്റെ അകത്ത് പറയുന്നു. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ചില ജയിലറകൾ, ಕೆಲವು ಸೆರೆಮನೆಗಳು ചില ചങ്ങലകൾ, ಕೆಲವು ಸರಪಳಿಗಳು ചില ചെങ്കടല് പോലെ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ പിശാചൊരുക്കിയ ಸೈತಾನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ മേഖലകളെ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನ മേഖലകൾ വരുന്നത് ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರೋದು പരാജയപ്പെടാനല്ല, ಸೋಲಕ್ಕಲ್ಲ മഹാ അത്ഭുതത്തിന്, ಮಹಾ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ മഹാ വാഗ്ദത്തത്തിന് ಮಹಾ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ധൈര്യപ്പെടുക. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ദൈവം ഇന്നിവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യും. ದೇವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ഇന്നിവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യും. ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ അവിടെ കമ്മിറ്റി കൂടിയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ഹെരോദാവ് കമ്മിറ്റി കൂടിയാണ്. ಹೇರೋದನ ಕಮಿಟಿ ഈ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ജയിലറയ്ക്കകത്ത് ಈ ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗಡೆ നാളെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുക. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച വടി എന്നിട്ടില്ല. ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕೋಲನ್ನ ಚಾಚಿರಿ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ മോശയ്ക്കൊരു വടിയുണ്ട്. ಮೋಸೆಗೊಂದು ಕೋಲಿಲ್ಲ പൗലോസിന് വടിയില്ല. ಪೌಲನಿಗೆ ಕೋಲಿಲ್ಲ അവന്റെ നാവുണ്ട്. ಅವನಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ നാവുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು പല രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കൃപകൾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕೃಪೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ നിങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೃಪೆ ಇದೆ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ആയുധമുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಯುಧ ಇದೆ നിങ്ങളുടെ മേൽ വാഗ്ദത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്നെ ആയുധം ദൈവം ನಿಮ್ಮ തന്നിട്ടുണ്ട്. ಹತ್ರನೇ ಆಯುಧ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ദൈവത്തിന്റെ ആയുധം എന്താണ്? ದೇವರ ಆಯುಧ ಏನು ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധം ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ನೆನಪಿಸ್ತಾನೆ എഫെസ്യർ 6:10 മുതൽ കാണാൻ കഴിയും. ಎಫೆಸ 6:10 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡು. ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿ പ്രാർത്ഥന എന്ന ദീപവും ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ದೀಪ സത്യം എന്ന നടുക്കത്തെയും ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ರಕ್ಷಣೆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ഏത് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ಈಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ നമ്മുടെ മേൽ ആയുധങ്ങളാണ്. ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ അതിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ഏത് ആയുധത്തിലൂടെയാണ് ದೇವರು ಯಾವ ಆಯುಧದ ಮೂಲಕ ഞാൻ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്? ದೇವರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು അതിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು അന്നേരമാണ് വഴി തുറക്കാൻ ಅವಾಗಿದೆ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗುವುದು ആത്മാവിന്റെ വാള് കൊടുത്തവൻ ಆತ್ಮನ ಕತ್ತಿ ദൈവ ಕೊಟ್ಟವನು വചനം പറയുമ്പോൾ കെട്ടുകൾ പൊട്ടും. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ പരിശുദ്ധന്റെ അകത്തോട് പറയുന്നു. ಪವಿತ್ರ ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ എന്റെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ വാള് ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯುಧ ಆತ್ಮನ ಕತ್ತಿಯಾಗಿದೆ പറയുമ്പോൾ കെട്ടുകൾ പൊട്ടും. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕಟ್ಟುಗಳು നിങ്ങളുടെ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ മേൽ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು വർഷിപ്പാണ്, ಆರಾಧನೆ ആരാധനയാണ്. ആരാധനയാണ്. അതിന്റെ മധ്യ ചില കെട്ടുകൾ ಅದರ പൊട്ടും. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೃಪೆ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രാർത്ഥനയാಗಿದೆ. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥന ചില ಮಾಡುವಾಗ മേഘം നിനക്ക് വേണ്ടി പൊങ്ങി വരും. ಕೆಲವು ಮೇಘ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದು നിന്റെ ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ മേലുള്ള കൃപ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ നിന്റെ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೃಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಎಲಿಯನ್ನು ಮೊಣಕಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ മഴ പെയ്യാൻ മേഘം കയറി വരും. ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಡ ಬಂದಿತ್ತು ചിലതിനെ അടയ്ക്കാനും ചിലതിനെ തുറക്കാനും കഴിയും. ಕೆಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದನ್ನು ಯೂಸ್ ഈ ಮಾಡಿ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
പോകുമ്പോൾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ഇടയ്ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ആ ಬರುತ್ತೆ. പ്രശ്നങ്ങൾ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು അവിടെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് തരണം ചെയ്യണം ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ದಾಟೋಗ್ಬೇಕು ദൈവത്തെ നോക്കും. ದೇವರಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ഇവിടെ ഈ ചെങ്കടൽ കണ്ടിട്ട് ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ചെങ്കടൽ കണ്ടിട്ട് ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ അവിടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ കാര്യമില്ല. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ದೇವರ ಆತ್ಕೊಂಡು ദൈവം പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കേൾക്കുക. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. അത് ദൈവം പറയുകയാ. ಹೌದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. വടി മുമ്പോട്ട് ನಿನ್ನ നിൽക്കുക. ಕೋಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚು. വടി മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുക. ಕೋಲ್ ಮುಂದೆ ಚಾಚು. ഞാൻ കാണിച്ച മാപ്പ് ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಪ್ ചെങ്കടലിൽ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ. പൗലോസ് സീലാസ് ಪೌಲ ಸೀಲರೇ ഞാൻ കാണിച്ച മാപ്പ് ತೋರಿಸುವ ಮ್ಯಾಪ್ ആമ ജയിലറ കണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോടൊക്കെ ಇವತ್ತಿನ ಕುರ್ತಿಯ ಯಾರಿಗೂ ദൈവം പറയുന്നു. ದೇವರ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ എന്റെ ദൈവം കാണിച്ച മാപ്പ് ನಿನಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ ഈ ಮ್ಯಾಪ್ ശോധനയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ನಿನ್ನ ಈ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲ್ಲ. നിന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ನಿನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲ್ಲ. പ്രശ്നങ്ങൾ പൊളിയും. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊಡೆಯಿತು. പുറത്ത് വരും. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. മാപ്പ് ഇനി മുമ്പോട്ട് ಆ കിടക്കുക. ಮ್ಯಾಪ್ ನಿನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ. വാഗ്ദത്തം നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാ. ವಾಗ್ದಾನ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഗ്ദത്തം? ನಿನಗಾಗಿದೆ ವಾಗ್ದಾನ. നിനക്കാണ് വാഗ്ദത്തം. ನಿನಗಾಗಿದೆ ವಾಗ್ದಾನ. വാഗ്ദത്തം തടയുവാൻ ವಾಗ್ದಾನ ഈ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിയെയും ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ഏറി വന്നാലും ಏರಿ ಬಂದ್ರು ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. വാഗ്ദത്തം തടയുവാൻ ವಾಗ್ದಾನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ആമേ വാഗ്ദത്തമുള്ള ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವ 3 ബാലന്മാർക്ക് നേരെ 3 ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ തീ ഇറങ്ങി വന്നു. ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. തീക്കകത്തെടുത്തിട്ടു. ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. തീക്കകത്തെടുത്തിട്ടു. ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ചെങ്കടൽ ഇവരെ മുമ്പോട്ട് കയറി പാസ്സായി. ചെങ്കടൽ പാസ്സായി. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ഈ പാസ്സാകുന്നത് കാണട്ടെ. ಅಲ್ವೇ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. പക്ഷെ വേപ്പ മുമ്പോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ തീക്കകത്തെട്ടു. ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. മരണത്തിന്റെ സമയമായിട്ടില്ല. ಮರಣದ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ദൈവം മേപ്പ് നോക്കി. ದೇವರು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರು. വാഗ്ദത്ത സന്ധ്യ എത്തിയിട്ടില്ല. ವಾಗ್ದಾನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ദൈവം മേപ്പ് നോക്കി. ದೇವರು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರು. ദൈവം തീരറിയാമോ? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തി. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು. പകല ಇವತ್ತು ಹಗಲು ദൈവം അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നു. ದೇವರ ಅಂತ ನನಗೆ ചില ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ಕೆಲವು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ പിശാചിന്റെ ബലത്തെ ಸೈತಾನನ ಬಲವನ್ನ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കെടുത്താൻ ದೇವರು പോവുകയാണ്. ನಿನಗಾಗಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತಾನೆ. കെടുത്താൻ പോവുകയാ. ಕೆಡಿಸೋಗ್ತಿದ್ದ. ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ಯಾರ್ದೋ ಜೀವಿತ ದೇವರು ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. അല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രശ്നത്തെ ಇಲ್ಲೇ പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ എന്റെ മുമ്പ് ചിലവർ കെടുത്തിരിക്കുക. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കത്തില്ല. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ഭീകര പൊള്ളി മരിക്കുവാനെ. ಬೆಂಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ പൊള്ളി മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ಸುಟ್ಟು ಸಾಯ್ದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ദൈവന്റെ ബലത്തെ കെടുത്തി. ದೇವರ ಅದರ ಬಲವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು. ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ನನ್ನ പറയുന്നു. ಒಳಗಡೆ ಕರ್ತನ ಈ ರೀತಿ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯಾವುದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ അവരുടെ ശോധനയിൽ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆ അവർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ಅವ್ರಿಗೆ കഴിയുന്നത് ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗದೇ ദൈവം ಇರೋದ್ರಿಂದ അതിന്റെ ബലത്തെ കെടുത്തി. ದೇವರು ಅದರ ಬಲವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. എത്ര നന്ദി പറയണം ദൈവം. ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. നന്ദി പറയണം ദൈവത്തോട്. ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು അത് ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. അനുഭവിച്ചവർ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ഒരിക്കലും മാറരുത്. ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಬಾರದು. നിന്നോട് ദൈവം ദൂത് പറയും. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಾದ ಆಲೋಚನೆ ദൂത് ಇರ್ತದೆ. പറയുന്ന ദൈവം ಪ್ರವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ശോധന ಶೋಧನೆ ശോധന ಅಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಶೋಧನೆ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ಜೀವಿತ ಬಂದಾಗ നീ തളർന്നു പോകാത്തത് ನೀನು ನಾಶವಾಗದೇ ആ ಇರೋದು ശോധനയിൽ ಆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ പിശാചിന്റെ ബലത്തെ ಸೈತಾನನ ಬಲವನ್ನ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ದೇವರು കെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ನಿನಗಾಗಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ആരോടൊക്കെ ദൈവം ഇടപെടുകയാണ്. ಯಾರೊಂದಿಗೋ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് പകല് വിശ്വസിക്കുക. ಈ ಹಗಲು ವೇಳೆ ನಂಬಿರಿ. ഇന്ന് പകല് ಈ വിശ്വസിക്കുക. ಹಗಲು ನಂಬಿರಿ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ಆದ ജീവിതത്തിൽ ಕಾರಣ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು, ഏതെല്ലാം ശോധനകൾ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದ್ರು, മുമ്പോട്ട് മാറ്റണ്ടെങ്കിൽ ಮುಂದೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ರೆ വാഗ്ദത്ത സത്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ವಾಗ್ದಾನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯಾಣ ಇದ್ರೆ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. പിശാചേ, ಸೈತಾನನೇ വെറുതെ നീ സമയങ്ങളൊക്കെ ಸುಮ್ಮನೆ മാത്രമേ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ഈ സമയങ്ങളിൽ നീ വെറുതെ ആയിരിക്കും. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. നിന്റെ സമയം വെറുതെ നീ വെറുതെ സമയങ്ങളെയരുത്. ನಿನ್ನ ಸಮಯ ನೀನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ ടൈം ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯ 33.5 ವಯಸ್ಸು വരെ 33.5 ವರ್ಷ ദൈവം ഇവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮತಿಸಿದ್ರೆ അതിനു മുമ്പ് ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ഹേരോദാവേ, ಹೇರೋದನೆ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ನಿನಗೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ആമേ, അവന് പുരോഹിതന്മാരോ ಯಾಜಕರು ശാസ്ത്രിമാരോ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು അവനെ പിടിക്കാൻ നോക്കി. ಅನೇಕರು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು. പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ടൈം ആയിട്ടില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. യൂദയെ നിനക്ക് ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಯೂದನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. നിനക്ക് അതുവരെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ നീ ಇರಬಹುದು. ഒറ്റ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ನೀನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ എന്റെ സമയമാകണം. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. എന്റെ സമയമാകണം. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ದೇವರು ಅನುಮತಿಸದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 33.5 ವಯಸ್സ്. ಆದ್ರೆ 33 ವರ್ಷ ആമേ, മാപ്പ് തീരുകയല്ല. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. മാപ്പ് അടുത്ത പ്രൊമോഷനിലേക്ക് തിരിയാൻ ಆ പോവുകയാണ്. ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಓ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಆಮೆನ್. ഇതുവരെയുള്ള മാപ്പ് ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ದ ಮ್ಯಾಪ್ 33 വയസ്സ് വരെ 33 ವರ್ಷ ತನಕ പിശാച് വിചാരിച്ചു ಸೈತಾನ ഈ ಅಂದುಕೊಂಡ മാപ്പ് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. പക്ഷെ പിശാച് അറിയാത്ത ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ ತಿಳಿಯಲ್ಲ മറ്റൊരു മാപ്പ് ಬೇರೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ യേശുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. കാരണം മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം. ಅದಾಗಿದೆ ಮರಣದಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್. മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം. ಮರಣದಿಂದ ಆಚೆಗಿದ್ದ ಜೀವಿತ, മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. ಮರಣವನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್. ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದಾಗ ആമേ, യേശുവിന്റെ ജീവിതം ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറാൻ ಬೇರೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ മറ്റൊരു ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆവലിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. ಬೇರೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. നാട്ടിലേക്ക് ಸ್ವಂತ
ಊರಿಗೆ, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗത്തില്, ಅಥವಾ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ, എവിടെ വെച്ച്, ಎಲ್ಲಿಂದ എവിടെ വെച്ച് ಎಲ್ಲಿಂದ ദൈവത്തിന്റെ സമത്വം ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ മുറുകെ പിടിക്കാതെ, ಎಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ಯೇಸು ತನ್ನ ದೇವರ ಅಥವಾ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಡಲೆಲ್ಲನು ಎಂದು ಎಣಿಸದೆ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ദേശത്തിൽ ಅಲ್ಲಿ ನರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ എല്ലാം കേൾക്കുവാൻ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳುವುದು, എല്ലാം സഹിക്കുവാൻ, ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ഒരു ദാസനെ പോലെ ಒಬ್ಬ ದಾಸನ ಹಾಗೆ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ಅವನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ പാപം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ശാപം നീക്കുവാൻ, ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, പുതിയതൊരു വാഗ്ദത്തം കൊണ്ടുവരുവാൻ, ಹೊಸ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, നിത്യതയുടെ വാഗ്ദത്തത്തെ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ವಾಗ್ದಾನ, മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതത്തെ ಮರಣದಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವಂತಹ എനിക്ക് ಜೀವಿತವನ್ನು നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ യേശു അങ്ങനെയോടെ വരികയാണ്. ಯೇಸು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. തന്റെ ദൈവത്തോടെ വെച്ചു, ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟನು, അവന്റെ സിംഹാസനോടെ ತನ್ನ വെച്ചു, ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು, ദൈവത്തോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പോടെ വെച്ച് ದೇವರ ಸಂಗಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇവിടെ വന്നു. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅವನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ഈ ಬಂದನು. മനുഷ്യനെ പോലെ ಈ വന്നപ്പോൾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗ 33 വയസ്സ് വരെ മാത്രം 33 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ആ ಮಾತ್ರ, മ്യാപ്പ് മാത്രമേ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರನೇ പിശാചിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವ മരണത്തെ ജയിച്ച് ಮರಣವನ್ನ ಜಯಿಸಿ താൻ എവിടെയാണ് ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ സിംഹാസനം വെച്ചിട്ട് വന്നത്, ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನೋ, എവിടെയാണ് ദൈവത്വം വെച്ചിട്ട് വന്നത്, ಎಲ್ಲಿಂದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನೋ, എവിടെയാണ് തന്റെ സിംഹാസനം, ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, അവിടേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ ಅಲ್ಲಿಗೆ പോവുകയാണ്. ತಿರುಗಿ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. പിശാചിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. പിശാച് അവസാനിച്ച് പറയുന്നത് ಸೈತಾನನು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ യേശു അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കയറാൻ ಎಲ್ಲಿಗೆ പോവുകയാണ്. ಹೊರಟು ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಏರಿ ಹೋದನು. എവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചത്, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು, എവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ലെവലിൽ ತಿರುಗಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕ ഈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ മേപ്പ് ചില അനുകൂലത്തേക്ക് തിരിയാൻ ಈ പോവുകയാണ്. ಮ್ಯಾಪ್ ಕೆಲವು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ചില ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറി, ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, യേശു ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോയി. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ഞാൻ വീണ്ടും വരും, ನಾನು ಪುನಃ ಬರ್ತೇನೆ, വീണ്ടും വരും. ನಾನು ಮತ್ತೆ അത് ಬರ್ತೇನೆ. എബ്രായരിലെ വായിച്ചത്, ಅದು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ഈ ಹೋಗಿದೆ. വരുവാനുള്ളവൻ വരും, ಇನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವವನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾನೆ, താമസിക്കത്തില്ല, ತಾಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, താമസിക്കത്തില്ല, ತಾಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, താമസിക്കത്തില്ല. ತಾಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. അതുവരെ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತ ഞാൻ 33 വയസ്സ് വരെ ನಾನು 33 ವರ್ಷ ತನಕ ഇവിടെ ജീവിച്ചതുപോലെ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ഏത് കഷ്ടത്തിലും, ಒಂದೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ഏത് ശോധനയിലും, ಯಾವ ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ, ഏത് പരീക്ഷയിലും ಯಾವ ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ, എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತನು വിശ്വാസത്താൽ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ജീവിക്കും. ಅವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, അവൻ ജീവിക്കും. ಅವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. എന്താണ് നമ്മുടെ നീതി? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೀತಿ ಏನು? യേശുവിന്റെ ಅದು നീതിയാണ്. ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. എന്താണ് നമ്മുടെ നീതി? ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೀತಿ? യേശുവിന്റെ രക്തമാണ്. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ഒഴുകിയ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ നീതിയിലാണ് ನೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು യേശുവിലാണ്. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಯಾರಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാൻ ನಿತ್ಯ കഴിയത്തില്ല. ಜೀವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കാരണം നമ്മുടെ നീതി ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ യേശുവിലാണ്. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. യേശുവിലാണ്. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന് ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രമാകട്ടെ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ രക്തം ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ തള്ളിക്കളയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ആ നീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ರೆ ആ നീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ആ ನಿಂತಿದ್ರೆ നീതിയിലാണ് ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. തന്റെ സ്വന്തം രക്തമായി ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದೊಡನೆ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയത്. ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು തന്റെ സാക്ഷ്യം തെളിയിക്കാനല്ല, ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം തെളിയിക്കാൻ. ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ഇത് ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി, ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕಾಗಿ എന്റെ രക്തം ഒഴുക്കി ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದ അവರಿಗೆ രക്തത്തിൽ ಅವൻ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು. അവരുടെ പാപത്തെ കഴുകി ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದು അവരുടെ നീതീകരിച്ച് ಅವನ ನೀತೀಕರಿಸಿದ രക്തമായിട്ട് ಆ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ കയറിച്ചെന്ന യേശു. ಏರಿ ಹೋದ ಯೇಸು. അതാണ് നീതി. ಅದಾಗಿದೆ ನೀತಿ. അതാണ് നമ്മുടെ നീതി. ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ. യേശുവിനുള്ള നീതി. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿ. ഇതേപോലത്തെ നീതി വേറെ എവിടെയും ಆ കിട്ടത്തില്ല. ರೀತಿಯಾದ ನೀತಿ ನಮಗೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ഒരേ നീതിയുള്ളൂ. ಒಂದೇ ನೀತಿ അത് ಇರೋದು. യേശുവിന്റെ ಅದು നീതി. ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿ. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ നീതി. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ നമ്മളിൽ നീതിയില്ല. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ. നമ്മളിൽ നീതിയില്ല. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വാതിൽ അടഞ്ഞത്. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಏದೇ ತೋಟದ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. എന്നാൽ ಆದ್ರೆ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു. ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಿತು. യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ്, ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കെങ്കിൽ ಏದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ഇവിടെ കയറി വരിക. ಯೋಹಾನನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬಾ. ഹല്ലേലൂയ.
എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദനെ ശബ്ദ കേಳುന്നവർ മക്കളെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ജ്ഞാനത്തിലല്ല, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ, ഇത് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದರೆ ನೆನೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഏദൻ തോട്ടം സ്വർഗമാണോ? ಏದೇನ್ ತೋಟ ಪರಲೋಕನಾ അല്ലെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ആദാമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, ಆದಾಮನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു, ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, അവർക്ക് ദൈവം ഒരു തോട്ടം ಅವರು ഉണ്ടാക്കി. ದೇವರು ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ഏദനിന്റെ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി ಏದೇನಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ರು. എന്നാണ് വായിക്കപ്പെടുന്നത്. ಏನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು എന്നാൽ സ്വർഗമുണ്ട്, ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಓದೋದು. ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ಇದೆ, പുതിയ ആകാശമുണ്ട്, ಹೊಸ ಆಕಾಶ ಇದೆ, പുതിയ ഭൂമിയുണ്ട്. ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಇದೆ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಹಾಗಿದ್ರೆ സ്വർഗം വ്യത്യസ്തമാണ്. ಪರಲೋಕ ಇನ್ನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ. ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ മാത്രം, ಏದೇನ್ ತೋಟದ ಮಾತ್ರ, ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ മാത്രം ಏದೇನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ, തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ദൈവം, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ದೇವರು, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ഇനി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ട് ಆ ಏದೇನ್ ತೋಟದ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ മനുഷ്യനെ തള്ളി ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. അതിനുശേഷം ജനിക്കുന്ന ಅದರ ನಂತರ ಹುಟ್ಟುವ ഒരു വ്യക്തിയിലും ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ നീതീകരണമില്ല. ನೀತೀಕರಣ അപ്പൊ ಇಲ್ಲ. ചോദിക്കുക, അബ്രഹാമോ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിലാണ്, ಅಬ್ರಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ വിശ്വാസത്തിലാണ്. ಅವನು ನಂಬಿದನು. ಆ ಆರುಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಎಣಿಸಬಹುದು. ആരിലുള്ള വിശ്വാസം? ಯಾರಲ್ಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ? അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം. ಅವರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿ. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು മോശയല്ല, ಮೋಶೆಯಲ್ಲ, അബ്രഹാമല്ല, ಅಬ್ರಾಮನಲ್ಲ, ദാവീദല്ല, ದಾವೀದನಲ್ಲ, സമൂവേലല്ല, ಸಮುವೇಲಲ್ಲ, ഏലിയാവല്ല, ಏಲಿಯನಲ್ಲ, യേശു എന്ന ഏക മധ്യസ്ഥൻ. ಯೇಸು ಎಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು. അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು. കാൽവരി ക്രൂശിൽ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ അവന്റെ രക്തം മുഴുവൻ ഒരുക്കിയിട്ട് ಆತನ ರಕ್ತ ಪೂರ್ತಿ ആ ಸುರಿಸಿ രക്തവുമായിട്ട് ಆ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆ രണ്ടായി കീറിക്കൊണ്ട് ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ അവൻ കയറി ചെല്ലുകയാണ്. ಅವನು ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. നീതിയുടെ രക്തമായിട്ട് ನೀತಿಯ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ, യേശുവിന് രക്തമുണ്ട്. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದೊಳಗೆ പിതാവിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. കാരണം യേശു ദൈവമാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವೇ ದೇವರು. യേശുവിന് രക്തമായി ಆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ പിതാവിലേക്ക് പോയത് ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು നമ്മളെ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. പക്ഷെ ആ നീതി നമ്മൾ നിൽക്കണം. ಆದ್ರೆ ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ഇനി അനീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. ಇನ್ನು ಅನೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. അനീതി വരരുത്. ಅನೀತಿ ಬರಬಾರದು. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നീതിയിലായിരിക്കണം. ಮಾಡುವಂತದೆಲ್ಲ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ യേശുവിന്റെ ಮಾಡಬೇಕು. നീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ. അല്ലാതെ നാം സംസാരിക്കരുത്, ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮಾತಾಡಬಾರದು, അല്ലാതെ കൂട്ടു നിൽക്കരുത്, ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಬಾರದು, അല്ലാതെ ചിന്തിക്കാൻ പോകരുത്, ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು, അല്ലാതെ കേൾക്കാൻ പോകരുത്. ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ആ ಹೋಗ್ಬಾರದು. നീതിയിൽ ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ എന്നെ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റി, ನನ್ನನ್ನು എന്നെ ಹೆರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, നീതീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ എന്റെ ನೀತೀಕರಿಸಕ್ಕಾಗಿ, അപ്പനെ നീതീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ನೀತೀಕರಿಸಕ್ಕಾಗಿ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ എന്നെ കലുവരി ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು അപ്പനെ അമ്മയോ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೋ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണവൻ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ എനിക്ക് പ്രിയനല്ല. ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. കാരണം ಅಲ್ಲಿ അത്രത്തോളം ಯಾಕಂದ್ರೆ എന്റെ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟಿಗೆ ജീവനെ ನನ್ನ കൊടുത്തിട്ട ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ഞാൻ നിങ്ങളെ നീതീകരിച്ചു. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀತೀಕರಿಸಿದ್ದು. ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಯೇಸುನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ആ ಗಮನಿಸಿ. നീതിയുടെ രക്തമായിട്ട് ಅನೀತಿಯ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ പിതാവിനെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಆತನ ಏರಿ ಹೋಗಿದ್ದ. അവിടം വരെയുള്ള ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಇರುವ വേപ്പ നമ്മുടെ മേൽ പോയി കിടന്നു. ಜ್ಞಾಪ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എത്ര അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು. ഈ നീതി വിട്ട് മാറാതെ മാത്രം ಇನ್ನು ഈ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. നീതിയുടെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ಈ ನೀತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ഈ ಇದ್ದೀನಿ. നീതിയുടെ രക്തത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ಈ ഉണ്ടോ? ನೀತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. സംശയിക്കണ്ട, ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡ, ഭയപ്പെടണ്ട, ಭಯಪಡಬೇಡ, ഭയപ്പെടണ്ട. ഭയപ്പെടಬೇಡ. സ്വർഗ്ഗം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നെയാണ്. ಪರಲೋಕ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കാരണം നീതീകരണം ഇല്ലാതെ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ, നീതീകരണം ഇല്ലാതെ, ನೀತೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, യേശുവിന്റെ നീതീകരണത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ಈ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದಿರುವ ನೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ഏദൻ തോട്ടം മുതൽ അടങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದಲೇ ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിನ നാമത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവമേ ಆಗ ശ്രദ്ധിക്കുക. ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿ. ഒരു ഞായറാഴ്ച സമയം ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಮಯ ആരുടെയോ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, ಯಾರ್ದೋ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി, ಯಾರ್ದೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ, ആരോ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ಯಾರೋ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ആരെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് ಯಾರೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು, ആരാധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതല്ല ആരാധന. ಯಾರ್ದೋ ಆಸೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ. ആരാധന ദൈവത്തോടുള്ള നീതിയായിരിക്കും. ಆರಾಧನೆ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ദൈവത്തോട് കാണിക്കുന്ന നീതിയുടെ ഭാഗമാകട്ടെ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಬರಬೇಕು. ഞായറാഴ്ച ಇವತ್ತಿನ ಭಾನುವಾರ എന്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി ನನ್ನ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು എന്റെ ദൈവത്തെ ನಾನು ആരാധിക്കാം. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ഞാൻ എന്നെ ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ನಾನು പോവുകയാണ്. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ബാക്കി ಬಿಟ್ಟು ദിവസങ്ങളിലും ಇನ್ನುಳಿದ ഞാൻ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ദൈവ പൈതൽ തന്നെയാ. ನಾನು ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮಗ, ദൈവഹിത വിട്ട് ഞാൻ ದೇವರ മാറത്തില്ല. ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು നീതി ಅಲಗಲ್ಲ. വിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തില്ല. ನೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ആ ಹೋಗಲ್ಲ. നീതി ಆ ನೀತಿಯನ್ನ ആ നീതി ഞാൻ
പറ്റത്തില്ല. ಆ ನೀತಿಯನ್ನ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകട്ടെ, ಹಣ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകട്ടെ, ಸಂಬಂಧಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಲಿ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകട്ടെ. ಕೆಲಸ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ നീതിಯಲ್ಲಿ നഷ്ടപ്പെടാൻ ಆದ್ರೆ പാടില്ല. ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿ ನನ್ನ ನಷ್ಟ ആ ಆಗಬಾರದು. നീതിയിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിയുക. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತಾಗಲು പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ಹಣ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരല്ല. ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲ. ആമേൻ. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ಕೆಲಸ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೆ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരല്ല. ನೀವು ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ലോകം പറയൂ ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತೆ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയി. ಓ ನೀನ್ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ. പക്ഷെ നീതി നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ನೀತಿ ನಿನ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ നിങ്ങളെ ഭാഗ്യമായി, ನೀನೇ ಧನ್ಯನು, നിങ്ങളെ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ನೀನೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತನು. എന്താ ഇത് തെളിവ്? ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನು? നീതി നമ്മുടെ മേലുള്ള തെളിവല്ല. ಈ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನು? സത്യമല്ലാത്ത ಸತ್ಯವಲ್ಲದ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಲಿಸೋದು, നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ನೀವು ಕೇಳೋದು, നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ നീതിയുടെ രക്തം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ನೀತಿಯ ರಕ್ತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ അതിന് ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. കീഴ്പ്പെടണം, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು അതിന് ಅಧೀನವಾಗಬೇಕು, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು പക്ഷെ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. അവരുടെ പക്ഷം ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ടെങ്കിൽ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದ್ರು, നീ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರು. യേശുവിന്റെ നീതി ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿ, നീ നിൽക്ക്. ನೀ ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ನಿಂತ್ಕೋ. നിന്റെ മേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ഒരു ചെങ്കടലിലോ ಯಾವ ಕೆಂಪು ഒരു ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ, തീക്കും ಯಾವ ಬೆಂಕಿಗೂ, ഒരു ജയിലറയ്ക്കോ ಯಾವ ಸೆರೆಮನೆಗೂ എത്ര പേരൊക്കെ കൂടിയാലും ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು നിന്നെ തകർക്കാൻ ನಿನ್ನ കഴിയുന്നില്ല. ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. നിന്റെ മേപ്പ് കറക്റ്റ് മുമ്പിലുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ആ ಇದೆ. നീതി കറക്റ്റ് ಆ ആയിരിക്കണം. ನೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തവണ സൂചിച്ചാൽ ಕರಗಳನ್ನು ತಿಂದವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. അതേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തവണ സൂചിച്ചാൽ ಕರಗಳನ್ನು ತಿಂದವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ എന്റെ ಮಾಡೋಣ. നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತ വിശ്വാസ ജീവിക്കും, വിശ്വാസ ജീവിക്കും. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕೋನು. പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ಹಿಂದೆಗಿದ್ರೆ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് പ്രസാദം, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. എന്റെ ഉള്ളത്തിന് പ്രസാദമില്ല. ನನ್ನೊಳಗೆ ಅವನ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പലർക്കും നമ്മളെ അവർ തള്ളിക്കളയും, ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ಲಿ, പലരും നമ്മളെ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കണം, ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚದೇ ಇರಲಿ, പലരും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಲಿ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತನು വിശ്വാസത്തിൽ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ നീതിക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ನೀತಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ഞാൻ അവനെ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയത്തില്ല. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. അവൻ പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂತಿರುದ್ರೆ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് പ്രസാദമില്ല. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಅವನ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ദൈവ വചനത്തിൽ ಈ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಿಂದ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ അനുസരിക്കാതെ മാറിയാൽ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹಿಂದೆಗಿದ್ರೆ നീ പിന്മാറ്റത്തിലാണ്. ನೀನ್ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಹೇಗೆ? സഭാരാധനയ്ക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, പിന്മാറ്റം. ಆರಾಧನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ അത് ಹಿಂಜಾರಿ. യഥാർത്ഥ പിന്മാറ്റമല്ല. ನಿಜವಾದ ಹಿಂಜಾರು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. അത് ദൈവത്തോടുള്ള നിയമത്തെ ഒരു ഞായറാഴ്ച തെറ്റിച്ചതാണ്. ಅದು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ദൈവത്തോട് തെറ്റിച്ചതാണ്. വേറെ ആരോടും അല്ല. ಆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇರೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ പിന്മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ಹಿಂಜಾರು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിട്ടുള്ള യാത്ര, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣ, നീതിയുടെ രക്തത്തെ വിട്ടിട്ടുള്ള ನೀತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ, കാര്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഇടപെടൽ. ನೀತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಾಗಿದೆ ಹಿಂಜಾರು ಹೋಗೋದು. നീതി വിട്ടു മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ನೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ മനസ്സിലാകാതെ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട് ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ പിന്മാറ്റം. ಹಿಂಜಾರು ಹೋಗೋದು. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ഒരു ಸಂಬಂಧ ദിവസം ಒಂದು ದಿನ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ ದೇವರ ಆಸೆ ಪಡೋ ಅಳತೆ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ പിന്മാറ്റത്തിലാണ്. ನಾವು ಹಿಂಜಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. പിന്മാറ്റത്തിലാണ്. ನಾವು ಹಿಂಜಾರಿ നമ്മുടെ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. വചനം പറയുന്നു, അതിൽ വാക്യം ಹೇಳುತ್ತೆ, എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസം ചെയ്യുക. ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕ್ತಾನೆ. പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ಅವನು ಹಿಂತೆಗಿದ್ರೆ എന്റെ ഉള്ളതമിൽ പ്രസാദമില്ല. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಅವನ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ആദം ദൈവത്തിന് പിന്മാറി. ಆದವ ದೇವರಿಂದ ಹಿಂತೆಗಿದ್ರು. പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ അവൻ പിന്മാറി. ಅವನು ಹಿಂಜಾರಿದ. പരിശുദ്ധന്റെ അകത്ത് പറയുന്നു, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, പാപമകത്ത് വന്നാൽ ಪಾಪ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ പിന്മാറ്റം സംഭവിക്കും. ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. പിന്മാറ്റം സംഭവിക്കും. ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರು ഇല്ലെങ്കിലോ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು പിന്മാറ്റമായിട്ട് അത് ബന്ധം വരുന്നില്ല. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. അറിവുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು പിന്മാറ്റമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല. ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. പാപമകത്ത് കയറിയാൽ ಅವನ ಪಾಪ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങി. ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ നീതിയുടെ രക്തത്തെ ನೀತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ വീണ്ടും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ಪುನಃ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು പഴയ ശാപത്തിലേക്ക് മാറി. ಹಳೆಯ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. എന്റെ നീതിമാൻ ನನ್ನವನಾದ വിശ്വസനീയത ജീവിക്കും. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾನೆ. പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ ಹಿಂತೆಗಿದ್ರೆ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ അവന് പ്രസാദമില്ല. ಅವನ ಕುರಿತು എന്റെ ಸಂತೋಷ ഉള്ളത്തിൽ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ സ്വർഗത്തിൽ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് ದೇವರ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ അവന് സ്ഥാനമില്ലെന്നാണ്. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅದರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമേ, ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ എന്റെ നീതി വിശ്വാസ ജീവിക്കും. ನನ್ನವನಾದ ನೀತಿವಂತನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ഈ ಬದುಕ್ತಾನೆ. map ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುವಾಗ ഒരു പീരീഡ് നമുക്കുണ്ട്. ಒಂದು ಕಾಲ ನಮಗೆ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം. ಅಲ್ಲ ಅದಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ്. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാലഘട്ടം, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀಸನ್ ಆಗಿದೆ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഷയത്തിലൂടെ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ശങ്കരനെ പോലെ, ಕೆಂಪು ಸಮಾಜ ಹಾಗೆ, ആമെ ജയിലറെ പോലെ, ಸೆರೆಮನೆ ಹಾಗೆ, ആമെ തീ പോലെ, ಬೆಂಕಿಯ ಹಾಗೆ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വരുന്നത്, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು, ചില നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത്, ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳು ചില ಬರೋದು, കണ്ണീരിന്റെ അവസ്ഥ, ಕೆಲವು ಕಣ್ಣೀರಿನ ചില ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, വേദനയുടെ അവസ്ഥ. ಕೆಲವು ವೇದನೆ ഇത് ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ദൈവം കാണാനിട്ടല്ല, ಇದನ್ನ ದೇವರು ನೋಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ഇത് വാഗ്ദത്തമുള്ളത് കൊണ്ട്. ವಾಗ್ದಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ. വാഗ്ദത്തമുള്ള നിനക്ക് ವಾಗ್ದಾನ ಇರೋ ನಿಮಗೆ അത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ಅದಿದ್ರೆ വാഗ്ദത്തമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരത്തുള്ളൂ. ವಾಗ್ದಾನ ನಿನಗಿದೆ
ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದು. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ಆಗಾಗ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ದೇವರ ಶಕ್ತಿ നമ്മളിലൂടെ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി ಈ വരണം. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಬರ್ಬೇಕು. അല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവരുടെ മുമ്പിൽ ആ ചെങ്കടലില്ലെങ്കിൽ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ദൈവം പറയുകയാണ്, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, എന്റെ ജനം ഇതിലെ വരികയാണ്, ನನ್ನ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ഇതെന്റെ മക്കളെ പോയിട്ട് മേപ്പാണ്, ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ದಾರಿ, അവരുടെ നീ ഇവിടെ മാറിയേക്ക് ಸಮುದ್ರವೇ ನೀನ್ ದಾರಿ ಬಿಡು എന്ന് ദൈവം മുമ്പ് പറഞ്ഞ് മാറ്റിട്ടൊന്നും. ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളോട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋದು. മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ ಅರ್ಥ സ്തുതിക്കുക. ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ എത്ര ಮಾಡಿದ್ರೆ, ആരാധിച്ചാലും, ಎಷ್ಟು ಆರಾಧನೆ എത്ര ಮಾಡಿದ್ರೆ, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാലും, ಎಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು എത്ര ಸ್ತೋತ್ರ, നീതി ಎಷ್ಟು ജീവിച്ചാലും ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುದು നിങ്ങളെ പ്രശ്നം വിട്ടു പോകത്തില്ല. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. കാരണം എന്താ അറിയാമോ? ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? പ്രശ്നത്തെ ദൈവം മുമ്പെടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ದೇವರು ತೆಗೆದಾಕಲ್ಲ, നിങ്ങളിലൂടെ മാറ്റാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ മോശ വണ്ടി നീട്ടുമ്പോഴേ മാറത്തുള്ളൂ. ಮೋಶ ಕೋಲ್ ಚಾಚುವಾಗಲೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇಬ್ಬಾಗ പാടി സ്തുതിച്ചാലേ ജയിലറകൾ അഴിയത്തുള്ളൂ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಪೌಲಸ್ ಇವರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಡೋದು. ഞാൻ ഇത്രയും അഭിഷേകമുള്ള പൗലോസ് ನಾನು ಹೇಳ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳ ಪೌಲಸ್ ജയിലറെ കയറുമ്പോ തന്നെ ಆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ അഴിയുന്നു പോണ്ടേ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗത്തിಲ್ಲ. ಹೋಗಲ್ಲ. നിങ്ങളുടെ കൃപയെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാധനയ്ക്ക് പോയാലേ വിടുതൽ കിട്ടും. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗೋದು. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം. ആരാധിച്ചാൽ വിടുതൽ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതൽ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ദൈവവചനം പറഞ്ഞാൽ വിടുതൽ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ದೇವರು വിടുതൽ. ಒಪ್ಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ. ചെങ്കടൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നെങ്കിൽ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇവർ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ഇതിലൂടെ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. മരുഭൂമി വന്നാലേ ಮರುಭೂಮಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ജാബെ നല്ല മന്ന കഴിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುವುದು. നല്ല മന്ന കിട്ടണമെങ്കിൽ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನ ഈ ಸಿಗಬೇಕು. ലോകത്തിലെ ಈ ಲೋಕದ മന്ന കിട്ടാത്തിടത്തോട് നീ യാത്ര ചെയ്യണം. ಮನ್ನ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിലെ വെള്ളം ಈ ಲೋಕದ ನೀರು കിട്ടാത്തിടത്ത് യാത്ര ചെയ്താൽ ಸಿಗದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം. ಬಂಡೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ പാറ ക്രിസ്തുവേ. ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ്. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ. സകല മരുഭൂമിയും ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ, സകല ചെങ്കടലുകളും, ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ഏത് ജയിലറിയാണെങ്കിലും, ಯಾವುದೇ ಸೆರೆಮನೆ, ഏത് ദാഹമാണെങ്കിലും, ಯಾವ ದಾಹವಾಗಲಿ, ഏത് വിശപ്പാണെങ്കിലും, ಯಾವ ಹಸಿವಾಗಿದ್ರು വ്യത്യസ്തമായത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയും. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയും. ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿಂದ ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ അതൊക്കെ ಮಾಡ್ತಾರೆ. പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തോടെ നമ്മൾ പോകുന്നു. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ആ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ പ്രശ്നത്തിന്റെ ಹೋಗ್ತೇವೆ. മധ്യ ദൈവസാന്നിധ്യം ಆ അനുഭവിക്കും. ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ, കൃപ അനുഭവിച്ചു. ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ഒരു ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. നിമിഷം എല്ലാം വിളിച്ചിരിക്കും. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಕರೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ദൈവത്തെ ഇത്രമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ದೇವರೇ ನೀನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ನನಗೆ പല ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ശോധനകൾ വരുമ്പോൾ, ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಾಗ, പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. സത്യം ഞാൻ അറിയില്ല. ಈ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. പക്ഷെ എന്റെ മാപ്പ് നീ മുമ്പിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ഒരു ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ, ശത്രുവിനെ തറക്കാത്ത ಯಾವ ವೈರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നീ സൂക്ഷിച്ചു. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಾದು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ. ചില ദാഹം എനിക്ക് വന്നത് ಕೆಲವು ದಾಹ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು പാറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കിട്ടാൻ, ಬಂಡೆಯ ನೀರು ಸಿಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, മറ്റു വെള്ളം കുടിക്കാതെ. ಬೇರೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು. ചില വിശപ്പ് വന്നത് ಕೆಲವು ಹಸಿವೆ ಬಂದಿದ್ದು മന്ന കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಸುರಿಸುವ ಮನ್ನಾ ചില ತಿನ್ನಲು. ചെങ്കടൽ വന്നത് ಕೆಲವರು ಕಂಪು ಸಮುದ್ರ ಬಂದಿದ್ದು എന്റെ കൃപയെ ഞാൻ ನನ್ನ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೈವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. എത്ര നല്ലവനെ യേശു, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಯೇಸು, എത്ര നല്ല കാര്യം യേശു ചെയ്തു. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಯೇಸು ಮಾಡಿ. ഇതൊന്നും ഞാൻ മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ಇದು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് തന്നെ മറുപടിട്ടുണ്ട്. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯೇ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ദൈവനോട് ക്ഷമിക്കണം. ದೇವರೇ ನನಗೆ നീ ಕ್ಷಮಿಸು. എത്ര നല്ലവനാണ്. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ. ഞങ്ങളുടെ നീതിയല്ല, ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ, അവിടുത്തെ നീതി. ನಿನ್ನ ನೀತಿ. നിത്യത വരെ മാപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. ನಿತ್ಯತ್ವದ ತನಕ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ. എത്രയും കാലം കഴിക്കട്ടെ, വരുവാനുള്ള വരും. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ಬರುವವನು ಬರುತ್ತಾನೆ, താമസിക്കത്തില്ല. ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. മാപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ആ ಆಗಿ, നീതിയുടെ രക്തത്തിൽ ಆ ನೀತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ഗ്യാരണ്ടിയാ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬೋಣ. ഒരുമിച്ച് ദൈവകരങ്ങളെ വിട്ടു. ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಣ. എല്ലാവരും അവരുടെ കരങ്ങൾ വിട്ടു. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಣ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഓ ശബബബറിതന. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.